and a very warm welcome to Harwell, a platform for women to shine in every stage of life and leadership. I feel absolutely privileged to organize Harwell's very first episode of mental well-being session, Let's Talk Mental Health. I sincerely thank the Harwell leadership and the entire team for creating the opportunity to pursue my passion for breaking the social stigma around mental health issues. Harwell's mission is to see all women shine in all stages in life to become better leaders and in home and workplace. Harwell is daring us to dream, to step out of our comfort zones, and is creating a platform just to pursue our passion or dream, just like I am doing for mental health awareness. So before we proceed to the mental health awareness panel discussion, let me give you a short intro about me. I am Shagufta Gani, a proud mother, an HR professional for last 10 years, and Harwell leader, a passionate gardener, a true friend, an extremely optimistic person. So why Harwell and how it inspired me and kept me going? ছোট দুটো ঘটনা বলবো আসলে ছোট না ঘটনাগুলো খুব সিম্পল বাট আমাকে খুব ইন্সপায়ার করেছিল হারভিলকে নিয়েই সো এপ্রিলে যখন স্টার্ট হলো আমরা ইনিশিয়াল মেম্বার্স ছিলাম আস্তে আস্তে যখন অনেক মেম্বার ইন্ট্রোডাকশন পোস্টগুলো আসা শুরু হলো দুটো পোস্ট দুটো স্টোরি এবং আরো অনেক স্টোরি আছে বাট দুটো স্টোরি কথা আমার খুব মনে পড়ে এখনো একটা স্টোরি ছিল there was a mother of two children, two boys. One of them was specially abled. In her member introduction post, the way, the bold way, the strong, I saw a strong mother. I saw a bold mother, how she described her struggles and success and how she is dealing with these challenges in her life. It really touched me. I was so overwhelmed. I was so touched and so shaken that আমরা ছোট ছোট প্রবলেম গুলো নিয়েও এত shaken হয়ে যাই. That story was so inspiring for me about that dignified mother, that strong, that bold mother was sharing her story of a challenge, but she's taking pride on. So that really inspired me, kept me going. I thought a lot of days that if for any small problems, literally, that story referred me that আচ্ছা উনি তো এভাবে করতে পারছেন এত বড় দায়িত্ব নিতে পারছেন আমি কেন ছোট ছোট প্রবলেমে ঘাবড়িয়ে যাচ্ছি that was one story I will never forget another post was আমার electrolyte imbalance আছে so after just April আমাদের রমজান শুরু হয়ে গেল then আমার electrolyte imbalance there were days যখন আমার বিপি খুব ড্রপ করতো সো এরকম একটা দিনে আমার খুব খারাপ লাগছে শরীর ইনস্ট্যান্টলি কাকে আস করবো যে হঠাৎ করে মনে হলো যে হারভিলে এই প্ল্যাটফর্মে আমাদের এত প্রফেশনাল এত অ্যাকমপ্লিশড হাইলি অ্যাকমপ্লিশড সব ধরনের প্রফেশনালস আছে আমি জাস্ট ইনস্ট্যান্টলি আস করলাম পোস্ট দিলাম একটা আর্জেন্ট কোয়েরি দিলাম যে আমার ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স ইমব্যালেন্স প্রবলেম আছে আমি কি করতে পারি within just 10 minutes a dignified doctor from New York, she responded. And over next 5 minutes, we were exchanging conversation in Messenger. And she was asking a lot of questions, querying about my health and the symptoms and all. Just in 30 minutes, she went through some researches or some analysis or about my health, age, and everything. And she came back with a prescription. I was so touched that just opposite side of the world, there's a doctor and she instantly in 10 minutes helped me that আমি যেটা last 4-5 দিন ধরে suffer করছিলাম. I was so touched and since that incident, I thought, why not give it back, the reverse care and concern. So a little thing about me, that's how Harwell inspired me truly. And I'm really touched and I take pride in calling myself a Harwell leader. So why this panel discussion? Why the need of this mental health awareness session?
আমাদের চারপাশে স্পেশালি প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার পরে এত নানা রকম মেন্টাল হেলথ রিলেটেড ইস্যুস আমরা শুনতে পাই, যত রকম ঘটনা শুনি, অনেক ডিপ্রেসিং, অনেক আপসেটিং। আগে থেকেই তো ছিল, বাট এই প্যান্ডেমিক কি যেন হঠাৎ করে খুব বেড়ে গেল। So at Harvard, we thought that why not starting a mental health awareness session, which will be a series. I personally requested the founder, Farhana Hassan, that আমি এই শোটা করতে চাই। এটা এক ধরনের আবদার ছিল to her that আমি এই শোটা করতে চাই আপু, আপনি আমাকে দায়িত্বটা প্লিজ দেন। She believed in me instantly and asked me to go through the process, the stages of structuring the sessions and finding a brilliant psychologist. I'm really happy and really privileged that আমি আমার এই যে প্যাশনটা, যে মেন্টাল অ্যাওয়ারনেস সেশন, মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস সেশন করব, আর এই সোশ্যাল যে স্টিগমাটা আছে এটাকে ব্রেক করব। বিকজ অফেন উই ফাইন্ড দ্যাট আমাদের চারপাশে অনেক মানুষ থাকার পরেও আমরা কথা বলার মানুষ পাই না। আমাদের যে ইনার যে মেন্টাল হেলথ যে প্রবলেম গুলো আছে, যে এংজাইটি গুলো আছে, ডিপ্রেশন গুলো আছে, ফ্রাস্ট্রেশন গুলো আছে, আমরা রাইট কাউকে পাই না যে বলবো। সো এই জন্যই হয়তো এই ফারহানা হাসান আপুকে অনেক রিকোয়েস্ট করে রাজি করানো, and today I'm really excited to start a session. Yeah, the panel discussion, which you can see how excited I am. Today in panel discussion, I have two amazing and extremely talented panelists with us today to discuss about the most converse challenge worldwide that we are facing currently, which is termed as mental well-being. Let me start with first panelist. She is Ms. Naima Nigar, an assistant professor in Department of Psychology, University of Dhaka. She is currently acquiring her PhD degree in the University of Nottingham, UK. She has granted Bangabandhu Overseas Scholarship for her PhD research. Before enrolling herself as a PhD student, she completed her master's in cognitive neuroscience from the University College London. She was awarded the prestigious Commonwealth Scholarship to complete her master's degree. She also completed her undergrad and postgrad in psychology from the University of Dhaka. Her outstanding performance in undergrad led her to receive the prestigious Dean's Award. She authored and co-authored in 8 national and international articles. Her main interest area is child psychology, psychometrics, and neuropsychology. Besides her academic excellence, she is also currently hosting her own show to promote mental health awareness in Bangladesh. Welcome, Naima Nigar. কেমন আছেন আপনি? Thank you, Shagufta. Thank you for your beautiful anchoring and beautiful introduction. আর কেমন আছি বললে অবশ্যই এক্সাইটেড এই মুহূর্তে হারউইলের মতো একটা প্ল্যাটফর্মে আমি মেন্টাল ওয়েলবিং বা মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কথা বলবো, যেটা আমার ফিল্ড, আমার রিলেভেন্ট ফিল্ড। সো এই মুহূর্তে আমি আসলে খুব ভালো লাগছে এই প্রোগ্রামে আপনাদের সাথে আজকে এই আলোচনায় আসতে পেরে। তো প্রথমে আমি বলতে চাই আমি হারউইলের সাথে কিভাবে অ্যাসোসিয়েটেড। Please, I was just going to ask you যে হারউইল কিভাবে ইন্ট্রোডিউসড হলেন আপনি? ওকে, সো হারউইলের সাথে আমার যে ফার্স্ট পরিচয়টা আমার একটা ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড, সে আমাকে ফার্স্ট হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস করে এই গ্রুপের সাথে। তো আপনি যেভাবে বললেন যে এই গ্রুপে আপনি অনেক পোস্ট দেখেছেন, অনেক সাকসেসফুল লেডিজ তারা বিভিন্ন সেক্টরে আছে, বিভিন্ন ফিল্ডের মানুষ, তাদের স্ট্রাগল স্টোরিজ, দেন আবার দেয়ার সাকসেস স্টোরিজ। সো সেটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগে, এবং তাদের যে ড্রিমস বা তাদের যে একটা গোল লাইফের এত সুন্দর করে রিফ্লেক্ট করে তুলেছে তারা এই গ্রুপটাতে। আমার তো গুজবাম্পস হয়ে যায় মাঝে মাঝে। Yes, the stories are really nice and very inspiring. So আমি মনে করি যে আমি প্রথম যে আমার পোস্টটা হয় আমার খুব ভালো মতো মনে আছে। তো প্রথম পোস্টে আমি কগনিটিভ নিউরোসায়েন্স, আমার যেটা ফিল্ড, এই মুহূর্তে আমি যেই সাবজেক্টে আমি মাস্টার্স করেছি এবং এই মুহূর্তে রিলেভেন্ট ফিল্ডে আমি পিএইচডি করছি,
আমার মনে হলো যে আচ্ছা আমি এটা নিয়ে একটু বলি, হ্যাঁ এটা নিয়ে একটা পোস্ট দিই। কারণ হচ্ছে অ্যাজ এ আমি যখন বাংলাদেশ সাইকোলজির কথা চিন্তা করি, বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় যে মানুষ ভাবে আচ্ছা সাইকোলজি মানেই মনে হয় যে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অথবা কাউন্সিলিং তাদের তাদের কাজ হচ্ছে শুধু অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার নিয়ে ডিল করা। So cognitive neuroscience, which is quite what should I say, an emerging field in Western countries. ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজেও এটা নিয়ে রিসেন্টলি অনেক কাজ হচ্ছে, এমন না যে এই ফিল্ডটা অনেক পুরনো। আর বাংলাদেশে বলতে গেলে কোয়াইট নিউ, হাতে গোনা আমরা এই মুহূর্তে 1 বা 2 জন মানুষ আছি যারা এই ফিল্ডটায় কাজ করছে, বাট এটা এখনো কোয়াইট স্ট্যাবলিশ না। তো আমি আমার এই ফিল্ড সম্পর্কে পরবর্তীতে আরো বেশি আলোচনা করব। তো আমার ফার্স্ট পোস্টটা থাকে এটা নিয়ে যে আমি এখানে এরকম মাস্টার্স করেছি কগনিটিভ নিউরোসায়েন্সে, পিএইচডি করছি রিলেভেন্ট ফিল্ডে, এন্ড আই ওয়ান্ট টু বি ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ার অফ কগনিটিভ নিউরোসায়েন্স ইন বাংলাদেশ। সো সো সেখান থেকেই শুরু যাত্রা। দেন হচ্ছে ফারহানা হাসান আপুর এই শোটা অর্গানাইজ করা, হুইচ আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট। কারণ এই সময় প্যান্ডেমিকের সময় কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি যে আসলে মেন্টাল হেলথটা যে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করা কতটা প্রয়োজন, তখনই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন শো হচ্ছিল। আর সেগুলো তো আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ এই কনসেপ্টটা ফারহানা হাসান আপুর কাছে নিয়ে যাওয়া, যে একটা মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস রিলেটেড একটা শো করার জন্য বা মেন্টাল ওয়েলবিং নিয়ে কথা বলার জন্য। সো এইভাবেই আসলে আমার হারউইলের সাথে আর কি যাত্রাটা শুরু। Thank you so very much. আপনি আমাদেরকে টাইম দিয়েছেন, and we are really honored to have you here. And I also want to add one thing, that we will wish you the best to pursue your dream, which you just shared, that you want to become one of the pioneer cognitive neuroscience in Bangladesh. We at Harville are going to help you to do our best to achieve your dream. With this panel discussion and you being here is exactly what we are trying to accomplish. Thank you, Naima. Again, we'll come back to you very soon. So next we have Umme Kausar Lata, an assistant professor of Department of Educational and Counseling Psychology, University of Dhaka, and educational psychologist. She has co-authored the book titled Services for Children with Autism in Bangladesh, Dreams and Reality, and has been carrying out several research work in the field of psychology and mental health since 2013. She is also well known for being a national trainer for mental health first aid Bangladesh, and a recipient of the Mental Health First Aid Best Performance Award 2016 for promoting internationally recognized training programs on mental health awareness and interventions. She completed her bachelor's in psychology, master's and MPhil in educational psychology from the University of Dhaka, and received educational and counseling psychology gold medal for her outstanding result in her master's. She obtained a diploma in counseling from Asha Counseling and Training Services, India, has been receiving training in family and couple well-being since 2018, and coordinating family and couple well-being services clinic at Dhaka University. Over the last 1 year, she has been arranging this, and she is certified as basic level trained therapist in EMDR by Humanitarian Assistance Program, Switzerland, which is an evidence-based frontline trauma therapy discovered in the United States of America. She has worked on a wide variety of projects, and she offers counseling, psychotherapy for individuals, couples, and families. She worked as a program executive of the country's first emotional support helpline, Kan Petroi. So in a nutshell, she is an academic and a practitioner. And warm welcome to you, Umme. How are you? Thank you. Thank you for your great introduction, and thank you the way you introduced me. And on a scale, I help myself. Mashallah. Oh no, I'm just amazed. Okay, so on a scale 0 to 7, আমাকে যদি এখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি কেমন আছি, আমি বলবো 7. এই কারণে না যে আপনি আমাকে নাইসলি ইন্ট্রোডিউস করেছেন, এই কারণে যে আমি দেখতে পাচ্ছি এবং যে স্টোরিজ গুলো আপনারা বলছিলেন সেটা শুনে আমার এত ইন্সপায়ার্ড লাগছে যে এত চমৎকার একটা প্ল্যাটফর্মের সাথে আসলে আমরা যুক্ত হতে পেরেছি। এটা ভেবে আই এম ব্লেসড।
তো সেটা মনে We হয় are আমার humbled. থ্যাংক ইউ, আই এম হাম্বল টু Thank টু you বি আ very পার্ট much. অফ প্রোগ্রাম। Yeah, so if I want to know that same question like I asked to Naima, that how was your first response or reaction about Harwell platform, and how do you think as a platform of Harwell? আপনি যদি এটা আমাদের একটু বলেন যে হারওয়েল কে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আপনি কিভাবে দেখেন? ভেরি ইন্টারেস্টিং, আপনি অনেকটা বলেছেন, আমার বন্ধু নাইমা অনেকটা বলেছে, অনেকটা আমি একো করব আপনাদের সাথে। যে স্টোরিজ গুলো এক একটা আউটস্ট্যান্ডিং স্টোরিজ ছিল, কারণ ওগুলো লাইফে শুধু স্ট্রাগল না, কিভাবে রেজিলিয়েন্ট হওয়া যায় ওটাও আমি True. অনেকটা দেখেছি। এবং আমরা কিন্তু যখন সাইকোলজিক্যাল ওয়েলবিং কথাটা বলি, আমরা রেজিলিয়েন্সটাকে অনেক এমফাসাইজ করি। সো ওই জায়গাগুলো দেখে আমি দেখছিলাম যে কি চমৎকার ভাবে একজন উইমেন আরেকজনের পাশে দাঁড়াচ্ছে এবং পিয়ার একটা গ্রুপ হিসেবে, নেটওয়ার্ক, সাপোর্ট নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করছে, একজন আরেকজনকে ইন্সপায়ার করছে। ওটাই কিন্তু প্রয়োজন। এবং সেটা দেখে আমি অনেক ইন্সপায়ার হলাম, এবং যে স্টোরিজ গুলো তারা দিয়েছে এবং কিভাবে ডিল করেছে, কিভাবে আমি আরো রেজিলিয়েন্ট হতে পারি, ওটা দেখে আমার মনে হলো যে একজন অ্যাপ্লাইড সাইকোলজিতে পড়াশোনা করে একজন প্র্যাকটিসিং সাইকোলজিস্ট হিসেবে আসলে এখানে কানেক্টেড হতে পারাটা আমার জন্য একটা, আমি বলবো যে ব্লেসিং। ও ওয়াও, আপনি একদমই হারওয়েলের মিশন যেটা বা ভিশন যেটা সেটা নিয়ে বলেছেন, যে একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করা যেখানে connect করা Bangladeshi women from all corner of the world who are highly accomplished in every sector. So I see a lot of accomplished corporate professionals. I see a lot of talented homemakers. I see a lot of talented artists and the professionals. এত ডাইভার্সিটি, এত মানে আমাকে মাঝে মাঝে আই ইউজ টু থিঙ্ক ওকে আমি কি লিখবো, মানে আমি তো ততটা প্রথমে বোধ করছিলাম আমি কি লিখবো, দে আর সো অ্যাকমপ্লিশড এন্ড দে আর সো ডাইভার্সিফাইড। দেন ওয়ান ডে আই থট যে না, এত ব্যস্ততা না করে আই শুড বি পার্ট অফ ইট। এন্ড when Farna Hassan appa ekdin post dilen je who wants to be moderator or Harvard leader, I instantly jumped off and said I want to. So that's how my journey started with Harwell. Thank you again, Lata. আপনাকে অনেক অনেক স্বাগতম. A warm welcome to Harwell. Hopefully, a panel discussion, we will learn a lot of basic mental health issues or awareness. If you both allow, can we move on to question answer session, if you allow? Sure. Yeah? Okay. So, to begin today's first episode, I want to learn from you, Naima. I'm sure a very common question asked, which is often asked, that what is mental health? ওকে, শেগুফতা ধন্যবাদ। মানে প্রথম প্রশ্নটা যেটা, এটা খুবই বেসিক একটা কোয়েশ্চেন, যে মেন্টাল হেলথ কি, এটা বলতে সবাই প্রথমে বলে মেন্টাল হেলথ জিনিসটা কি, বা আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করি। বাট আমার যেটা মনে হয়, হ্যাঁ, বিফোর গোয়িং টু দ্যাট কোয়েশ্চেন, বিফোর ডেভেলপিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট হোয়াট ইজ মেন্টাল হেলথ, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু এমফাসাইজ হোয়াট ইজ হেলথ। বিকজ আমাদের কান্ট্রিতে হেলথ নিয়ে আসলে, এই হেলথ বলতে আমরা কি বুঝি, এটা আসলে ক্লিয়ার কনসেপ্ট আমাদের নেই। So if I ask you, Shegufta, what is health, or what is sound health, what will you say? I would say a physically fit person. I would say I'm physically fit or not. Simple. Yeah, yes. সেখানেই হচ্ছে আমাদের এই যে নলেজের একটা গ্যাপ, যেটা এটা আমি আসলে হাইলাইট করতে চেয়েছিলাম। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের হেলথ সম্পর্কে একটা ডেফিনেশন আছে, যেটা সবচেয়ে মানে রিনাউন্ড, এবং সব বেশিরভাগ জায়গায় এটাই সাইটেড হয়। সেটা হচ্ছে হেলথ ইজ আ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল, মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং, অ্যান্ড নট মেয়ারলি দ্য অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ অর ইনফরমিটি। দ্যাট মিনস যে আমি শুধুমাত্র সুস্থ ফিজিক্যালি, আমার কোনো ডিজিজ নেই বা আমার কোনো দুর্বলতা নেই, সেটা মানেই কিন্তু হচ্ছে আমি হেলথ বুঝি না। হেলথ যদি আমি বলতে চাই যে একটা মানুষ হি ইজ আ হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল, তাহলে আমি তখনই বলবো যখন তার ফিজিক্যাল, মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল হেলথ, এই তিনটা সিনক্রোনাইজ করছে একদম একই সাথে ভালোভাবে। ফিজিক্যাল হেলথ যেহেতু এটা আমাদের বায়োলজিক্যাল নিড, আমাদের এটা তো অবশ্যই ভালো থাকতেই হবে। মেন্টাল হেলথ, when we talk about mental health, আমি কিভাবে অ্যাডজাস্ট করছি আমার রেগুলার লাইফে, বা আমার থিঙ্কিং প্রসেস গুলো ঠিক আছে নাকি সেটা বলতে বোঝাচ্ছি। আর সেখানে সোশ্যাল ওয়েলবিং যেটা,
সোশ্যাল জি ওয়েলবিং, আমি তো একটা সোসাইটিতে থাকি, রাইট? সোসাইটিতে থাকলে আমি আরো অনেক মানুষের সাথে কানেক্টেড। আমার সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টে যদি সাউন্ড না হয়, বা আমার যেই সোসাইটিতে থাকছি সেটা যদি পিসফুল না হয়, আমার রিলেশনশিপ গুলা উইথ কলিগস বা অর উইথ মাই প্যারেন্টস অর উইথ মাই ফ্রেন্ডস সেটা যদি ভালো না হয়, তাহলে কি আমি ভালো থাকতে পারবো? না। না হেলথ বলতে এই ফিজিক্যাল, মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিংটা বোঝায়। এই তিনটাই যখন খুব ভালোভাবে সিনক্রোনাইজ করবে একটা ইন্ডিভিজুয়ালের লাইফে, তখনই আমি বলবো দ্যাট পারসন ইজ আ হেলদি পারসন। তো আমি এই ক্ষেত্রে এটা বলতে পারি যে যদি আমাকে এমনি নর্মালি এটা মেন্টাল হেলথের কথা বলা হয়, অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নো হেলথ উইদাউট মেন্টাল হেলথ। ওয়াও সো এই তিনটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সো এই তিনটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে ফার্স্টে হাইলাইট করা উচিত, মেন্টাল হেলথ কি সেটা বোঝার আগে। নাইমা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফার্স্ট অফ অল আমার নোশনটা তো ভেঙে দিলেন, একটা রং নোশনটা ভেঙে দিলেন। ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি নাইসলি সেড, থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। But back to my original question, which was, what is mental health? If I want to ask you, Umme, what is mental health? আমি শুনছিলাম নাইমা বলছিল there is no health without mental health. So Very interesting. definitely very interesting. WHO mental health কে যেভাবে ডিফাইন করেছে ওটাও very interesting. মেন্টাল Like, হেলথ সাধারণত আমরা রিলেট করে ফেলি মেন্টাল হেলথ ইস্যুস বা ইলনেস এর সাথে, বাট আমি একটু জোর দিয়ে স্ট্রেস করে কথাটা বলতে চাই, মেন্টাল হেলথ খুব পজিটিভলি কিন্তু এটাকে বলা হয়। হ্যাঁ, মেন্টাল হেলথ বলতে আমরা ঠিক কি ফিল করি, কি চিন্তা করি, সেগুলোরই আউটকাম কিন্তু মেন্টাল হেলথ। মেন্টাল হেলথ হচ্ছে সেই ক্যাপাসিটি যেটার কারণে আমরা সবাই এখানে বসে আছি। মেন্টাল হচ্ছে সেই ক্যাপাসিটি যেটার কারণে হার্ড উইল এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পেরেছে। সো ইজি করে যদি আমি একটু বলি যে মেন্টাল হেলথ হচ্ছে ব্যক্তি সেই মধ্যে যে ক্যাপাসিটিটা তৈরি করে যেটার কারণে ব্যক্তি স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন গুলোকে ডিল করতে পারে, এবং তার মধ্যে যে পটেনশিয়াল গুলো থাকে সেগুলোকে সে খুঁজে বার করে এবং সেগুলোকে কিভাবে উনি ইউটিলাইজ করবে সেটা সে জানে, এবং একই সাথে তার চিন্তা, তার ভাবনা সেগুলো খুব ফাংশনিং হয়, এবং ডেইলি লাইফ অ্যাক্টিভিটিস গুলো যে উনি করছেন সেগুলো উনি সিনক্রোনাইজ করে করতে পারেন। এই যে পুরো ওভারঅল যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, এটাকে একত্রে যদি আমরা বলি সেটাই কিন্তু মেন্টাল হেলথ। very nicely said again. And yeah, দুজনের কাছ থেকে যেটা শুনলাম, আসলে sound health cannot be possible without sound mental health, if I'm not wrong. So yeah, the basic question was asked. Now I want to know that আমাদের একটা social stigma আছে না, like we do not want to talk, right? যেটা নিয়ে আসলে এত বারবার বলছি কথাটা, একটা ট্যাবু আছে, একটা সোশ্যাল স্টিগমা আছে যে আমাদের কোনো ভিতরে খারাপ লাগলে, মানে হেলথ হলে কি হয় যে জ্বর আসছে, খারাপ লাগছে, বলে দিচ্ছি, কেয়ার করছে বাসার মানুষজন। বাট ভিতরের যে কষ্টগুলো বা ফ্রাস্ট্রেশনস গুলো বা যে কোনো ধরনের এংজাইটি, আমরা কিন্তু বলতে খুব দ্বিধাবোধ করি। কেন দ্বিধাবোধ করি? কারণ হয়তো আমাকে জাজ করবে, হয়তো আমাকে বুলি করবে, সেটা ফ্যামিলি মেম্বার্স, ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার্স হোক, ফ্রেন্ডস হোক, যেই কেউ হোক, কলিগস হোক। তো এই যে দ্বিধাবোধটা, এটার ব্যাপারে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা কেন আমাদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলা দরকার, মানে ইফ আই আস্ক why do we need to talk about mental health to family, friends or anyone, to Naima, if I want to ask from you, know the answer from you, যে why do we need to talk about mental health? থ্যাংক ইউ শেগফতা, থ্যাংক ইউ এগেইন ফর ইওর কোয়েশ্চেন। সো মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলার আগে আমি আর কি এখন প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে একটু কথা বলবো, এই 2020। হ্যাঁ, সো এই যে মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস বা মেন্টাল হেলথ নিয়ে যে আমি এত শো দেখছি, হ্যাঁ লাইভ শোটা দেখছি, এটা কিন্তু হয়েছে কেন? আপনি এই প্যান্ডেমিকের আগে কি আমরা এটা অবজার্ভ করেছি? এইভাবে না, এত ফ্রিকুয়েন্টলি হতো না। ইয়েস, এত ফ্রিকোয়েন্টলি না। হ্যাঁ, হয়তো শো হতো, টিভি কয়েকটা শো হতো বা অনলাইনেও শো হতো, বাট তেমন একটা না। এটা কারণটা কি? কারণ হচ্ছে যখন আমরা কোনো একটা ক্রাইসিস মোমেন্টের ভিতর দিয়ে যাই, আমরা তখন হচ্ছে কি আমরা প্রিপেয়ার্ড হই ক্রাইসিসের সময়, যে আমার যে কোনো একটা ক্রাইসিস ডিল করার জন্য আমার তো রেডি থাকতে হবে। যখন আমার ওই রেডিনেসটা আসে আমার ভিতরে, তখন হচ্ছে আমি আমার রিসোর্স গুলোর দিকে খেয়াল করি বা আমার চ্যালেঞ্জ গুলো কি কি সেটা আমার কিন্তু ফার্স্ট অ্যাপিয়ার হয়, যে কি কি ধরনের প্রবলেম গুলো আমি ফেস করতে যাচ্ছি বা আমি ফেস করছি বা ডিল করতে যাচ্ছি। তো আপনি যদি দেখেন যে মেন্টাল, যখন এই প্যান্ডেমিকটা শুরু হয়, শুরু হওয়ার পরে কিন্তু মানুষজন খুব বেশি স্ট্রেসফুল হয়ে যায়, কারণ একটা আনসার্টিনিটি আমাদের ভিতরে চলে আসে। প্লাস হচ্ছে বিভিন্ন আপনি মিডিয়া বা নিউজে আমরা যেটা দেখতে পারি যে মানুষজন অনেক ধরনের প্রবলেম, হ্যাঁ ঘুমের সমস্যা হচ্ছে,
কেউ ডিপ্রেশনের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে, অ্যাংজাইটি ইস্যু, প্যানিক অ্যাটাক, জি। অনেক কিছু হচ্ছে। হ্যাঁ, এই প্যান্ডেমিক, এই ক্রাইসিস মোমেন্টটা কিন্তু আমাদেরকে রিয়েলাইজ করতে হেল্প করেছে যে নাও ইট ইজ দ্য পারফেক্ট টাইম টু টক অ্যাবাউট মেন্টাল হেলথ অর টু রেইজ দ্য মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস। ক্রাইসিস কিন্তু সবসময় নেগেটিভ না। Crisis can sometimes open the door for opportunities, and they can help us to turn our challenges to something productive. সো আমরা যে এই ক্রাইসিস মোমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট অ্যাওয়ারনেসটা আসে, না আচ্ছা এখন আমাদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলা উচিত। এটা তো গেল হচ্ছে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন। সো নাও আমি এখন একটা কিছু স্লাইড আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কেন আসলে আমাদের জন্য এই মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভেও আমি এটা প্রেজেন্ট করব যে কেন আমাদের এটা নিয়ে কথা বলতে হবে। সো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে সেটা হচ্ছে যে প্রতি 4 জনের ভিতরে একজন মানুষ তার লাইফ স্প্যানের ভিতরে কোনো না কোনো একটা সময়ে মেন্টাল হেলথ রিলেটেড যে কোনো প্রবলেম অথবা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের সম্মুখীন তারা হয়। এবং পুরো ওয়ার্ল্ডে প্রায় 450 মিলিয়ন পিপল নাও কারেন্টলি সাফারিং ফ্রম ডিফারেন্ট মেন্টাল ইলনেস। এবং এদের ভিতরে 2/3 of the person they are reluctant to take any kind of mental health service. So you can understand the severity. প্রতি 4 জনে একজনের যদি মেন্টাল হেলথ রিলেটেড ইস্যু থাকে, ফুল ওয়ার্ল্ডে যদি 450 মিলিয়ন পিপল এট দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্টে সাফারিং ফ্রম মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস, এবং তাদের ভিতরে 2/3 যদি মানে ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা থাকার পরেও তারা যদি এটা না নিতে চায়, তাহলে ভয়াবহতাটা বুঝতে পারেন। আর আরেকটা হচ্ছে যে রিসেন্টলি এটা ফোর্থ, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, ডিপ্রেশন এই মোমেন্টে, এটা ডাটাটা একটু আগের মানে কয়েক বছর আগের ডাটা, সেই ডাটা অনুযায়ী আপনার ডিপ্রেশন হচ্ছে 4th লিডিং কজ ছিল গ্লোবাল ডিজিজ বার্ডেনের। এবং তাদের সায়েন্টিস্টদের মতে যে বাই 2020 ইট ইজ গোয়িং টু বি দ্য সেকেন্ড ডেডলি ডিজিজ। ইয়েস, বাট আপনি চিন্তা করেন অলরেডি প্যান্ডেমিক কিন্তু চলে এসেছে। সো আমি যদি সেকেন্ডের কথা বলি, দ্যাট মিনস এটা আরো বেশি আগাবে বা এটা আরো বেশি দেখা যাবে যে সিভিয়ার হবে। আফটার প্যান্ডেমিক দ্য মেন্টাল হেলথ ইলনেস ইজ গোয়িং টু বি দ্য another major issue that we need to like deal with it. True, another pandemic. Yes. So এই অবস্থায় আপনি এটা চিন্তা করেন, আমি যেহেতু আমি নিউরোসায়েন্সের কগনিটিভ নিউরোসায়েন্স নিয়ে কাজ করছি, আমি কিছু জিনিস এখানে একটু হাইলাইট করতে চাই যে আমরা কেন বলছি যে পোস্ট প্যান্ডেমিক মানে এই প্যান্ডেমিকের পরে মেন্টাল হেলথ প্যান্ডেমিক কুড বি অ্যানাদার ইস্যু। যখনই আমি কোনো একটা স্ট্রেসফুল মোমেন্টের ফেস টু ফেস হই, দেন আমার ব্রেইনের, আমি যদি নিউরোসায়েন্সের পার্সপেক্টিভে বলি, দেন আমার ব্রেইনের যে স্ট্রেস হরমোন গুলা থাকে, যেমন হচ্ছে অ্যাড্রিনালিন, আরেকটা আছে কর্টিসল হরমোন, আছে আরো কিছু হরমোন আছে, এই স্ট্রেস রিলেটেড হরমোন গুলো অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। অ্যাক্টিভ হয়ে যাওয়ার কারণে যেটা হয় যে আমি তখন আমার ইমিউন সিস্টেমটা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, কিন্তু আমার যে বাকি যে রেগুলার লাইফে চলার জন্য যেই নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো থাকে সেগুলো আমি আর করতে পারি না এই হরমোনাল ইমব্যালেন্সের কারণে। পাশাপাশি আমাদের ইমোশনাল একটা ব্রেইন থাকে, সেই ইমোশনাল ব্রেইনটাও তখন হাইলি অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, যেটাকে আমরা বলি অ্যামিগডালা। এবং যার কারণে ওই অ্যামিগডালা যখন খুব বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, আমরা জানি আমাদের ফ্রন্ট পার্ট অফ দ্য ব্রেইন যেটা আমাদের মেইন রোল প্লে করে ডিসিশন মেকিং এর জন্য বা লজিক্যাল থিঙ্কিং এর জন্য বা আমাদের এভরিডে লাইফের ফাংশনিং এর জন্য আমাদের ফ্রন্টাল লোবের কিন্তু ফাংশনিংটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু যখন আমি খুবই স্ট্রেসফুল থাকি, আমার অ্যামিগডালা যেহেতু অনেক হাইলি অ্যাক্টিভ, তখন আমার ফ্রন্টাল লোবের ফাংশনটা অনেক কমে যায় এবং আমি ডিসিশন মেক করতে পারি না ঠিক মতো, আমার অ্যাবনর্মাল ইমোশনাল রেগুলেশন হয়। এবং এই জিনিসটা যদি প্রলং সময়ের জন্য কন্টিনিউ করতে থাকে, যেহেতু এই প্যান্ডেমিকটা অনেক লম্বা সময় ধরে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এই প্রলং সময়ের জন্য যদি কন্টিনিউ করে, তখনই আমাদের দেখা যায় মেন্টাল হেলথ রিলেটেড অনেক ধরনের ডিসঅর্ডার গুলো দেখা দিতে পারে, যেমন ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, তারপর পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, আদার ডিসঅর্ডার গুলোও দেখা দিতে পারে। তো এটা একটা কনসার্নের বিষয়। সেই জন্য আমাদের এখন আমার মনে হয় যে মেন্টাল হেলথ রিলেটেড বা মেন্টাল ওয়েলবিং বা মেন্টাল অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কথা বলা দরকার। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি ফুল ওয়ার্ল্ডের ভিতরে প্রায় 40% of the countries they don't have any policies or laws for mental health related issues. সেটা কিন্তু আরেকটা খুবই কনসার্নের বিষয় যে 40% of the country over the world
তাদের আসলে এই ব্যাপারে কোনো ধরনের পলিসি বা কোনো রুলস বা রেগুলেশন কিন্তু নেই। এবং এই পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে প্রতি 1 লাখ মানুষের জন্য মাত্র একজন করে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে। তাহলে আপনি চিন্তা করেন, প্রতি 1 লাখে মাত্র একজন মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল। এটা তো গেল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডেটার কথা আমি বললাম। আমি যদি বাংলাদেশের কথা বলি, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রায় 16.8% adults they are suffering from some kind of mental illness, and 13.6% children they are also suffering from some kind of mental illness. এবং আমি এর আগে যেটা বললাম, পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে প্রতি 10 লাখে একজন করে প্রফেশনাল, আর কিন্তু এখানে যেটা বাংলাদেশে হয়েছে প্রতি 20 লাখে একজন করে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস। ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে যেটা বলেন 1 লাখে একজন ছিল, 10 লাখ? হ্যাঁ 10 লাখে ছিল। 10 লাখে, আচ্ছা। হ্যাঁ, আর এটা এখানে হচ্ছে আপনার পুরো বাংলাদেশে প্রতি 20 লাখে একজন করে। এর ভিতরে যেটা হয় যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে এই যাদের প্রবলেম গুলো আছে বিভিন্ন ট্যাবুর কারণে, 1 নাম্বার যে আমরা মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলতে চাই না, মানুষ বলবে যে পাগল। আমরা কিন্তু সোজা কথায় সোজা বাংলা ভাষায় যদি আমি বলি যে কারো যে কোনো সমস্যা থাকুক, হ্যাঁ পাগল, ও তো পাগল, ও মেন্টাল, ওর মাথায় সমস্যা, মানে মেন্টাল ওয়ার্ডটাই আমরা নেগেটিভ ইউজ। দেন হচ্ছে নেগলেক্ট। আমি কাউকে যে একটু বললাম, আমার বাবা বা মাকে যে আমার তো এরকম একটা প্রবলেম হচ্ছে, তখন বাড়ির কোনো সমস্যা নাই, একটুখানি কি জানি বন্ধুদের সাথে ঘুরে আসো, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই যে একটা নেগলেক্টিং অ্যাটিটিউড, এটা হচ্ছে আরেকটা কারণ। আর এটা হচ্ছে ল্যাক অফ ইনফরমেশন। এই মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম গুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটু হলেও, হয়তো খুব বেশি মানুষ না, হয়তো 5 জন যদিও মানে ইনফর্ম হয়, সেটাও কিন্তু হচ্ছে আমাদের জন্য একটা অ্যাচিভমেন্ট। আমাদের এই ইনফরমেশনটার খুব অভাব। আর এটা হচ্ছে ল্যাক অফ রিসার্চ। বাংলাদেশে এই মেন্টাল হেলথ রিলেটেড যে রিসার্চ গুলা যে যাও হচ্ছে, যে কটা হচ্ছে, কিন্তু ওইটা প্রপারলি পাবলিকের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারছি নাকি, এটা নিয়ে কিন্তু একটা ডাউট আছে। আর একটা হচ্ছে পলিসি মেকারদের পক্ষ থেকে হচ্ছে রিলাক্টেন্ট একটা অ্যাটিটিউড। তো এই জিনিসগুলো যতদিন থাকবে, এই জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করা উচিত। এই যে ইনফরমেশন গুলা আমার মনে হয় প্রপার অথরিটির কাছে যাওয়া উচিত এবং জেনারেল মানুষের কাছে যাওয়া উচিত, যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলাটা কতটা দরকার। এবং যে কোনো ধরনের সব মেন্টাল ইলনেস মানে পাগল না, যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। there are some other things that we can like talk about. সো এই জায়গাগুলো থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই মুহূর্তে আমাদের আসলে মেন্টাল ওয়েলবিং নিয়ে কথা বলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় হয় না, হতেই পারে যে বাবা মা বা ফ্যামিলি মেম্বার্স বা ফ্রেন্ডস এর সাথে মন খুলে কথা বললে হয়তো হাফ অফ দ্য প্রবলেম সলভ হয়ে গেল, বাট সেটাও আমরা করতে পারি না, দ্বিধাবোধ করি, কারণ আমরা খুব সহজে টাইটেলটা পেয়ে যাই, নেগেটিভলি জাজড হই। সো এই সোশ্যাল স্টিগমা বা ট্যাবুটা কাটানোর জন্যই আমার এই এত আগ্রহ এই সেশন গুলো করার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর detailed and very informative answer. I want to go back to Umme now. যে আপনার লাস্ট রেসপন্স থেকে যেটা বুঝলাম যে আপনার একই কথা যে ফিজিক্যাল হেলথটাকে আমরা মেজার করতে পারি, লাইক আমরা হেলদি খেতে পারি, বিপি এন্ড সুগার চেক করার জন্য উই হ্যাভ পার্টিকুলার গ্যাজেটস, দেন থার্মোমিটার্স আছে, কিন্তু ফর মেন্টাল হেলথ চেক, মেন্টাল হেলথ সাউন্ড আছে কিনা এটা চেক করার জন্য, বাট if I want to ask this way, which factors to consider as risk factors and protective factors of mental health as a practitioner? So I want to learn from you as a practitioner perspective. Thank you for the question. Very, very relevant question. সো যেটা আপনি বলছিলেন যে শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য বা ফিজিক্যাল হেলথের জন্য আমরা জানি যে কতগুলো রিস্ক আছে, কি করলে আমার ডায়াবেটিস হবে, কি করলে আমার বিপিটা হাই হবে, রাইট? এরকম আমরা জানি, কিন্তু আমরা মেন্টাল হেলথের ব্যাপারে খুব ইগনোরেন্ট, যেটা নাইমা বলছিলেন সুন্দর করে। তো সেই জায়গাটা থেকে আমরা কিন্তু জানি না বা জানতে চাইও না যে আমি কোন কোন ফ্যাক্টরস গুলো আসলে আমার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। একদম যদি ছোট্ট থেকে বলি, ছোটবেলা থেকে আসলে শুরু করি, চাইল্ডহুড থেকে যদি শুরু করি, একটা মানুষের যে জীবন বোধ বা একটা মানুষ ঠিক কিভাবে চিন্তা করবে বা একটা মানুষ ঠিক কিভাবে বেড়ে উঠবে, এই যে লাইফ যে এক্সপেরিয়েন্সেস গুলো, হ্যাঁ, সেগুলো তো তার একটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স তৈরি হয় ফ্রম হিজ অর হার পাস্ট এক্সপেরিয়েন্সেস। তো এই যে চাইল্ডহুড, যে এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা মানুষ কিভাবে বড় হয়েছে এবং সে কি ধরনের প্যারেন্টিং পেয়েছে, অর্থাৎ অনেকগুলো সিস্টেমস এর কিন্তু একটা রেজাল্ট আমরা, হ্যাঁ। তো এই যে প্রতিটা সিস্টেম, সোসাইটি, কালচার,
তারপরে হচ্ছে আরো যদি ব্রড স্পেক্টে আমরা বলি যে এর বাইরেও ইন্টারন্যাশনাল কালচার, এই যে ফ্যাক্টরস প্রতিটার মাধ্যমে যে আমরা বেড়ে উঠি একটার পর একটা। যেমন ধরেন যে প্রথমে যখন কোভিডটা শুরু হলো অন্য দেশে, হ্যাঁ, তখন আমাদের উপর ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট না হলো ইনডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট কিন্তু একটা ছিল, রাইট? সো ঠিক তেমনি ভাবে অনেকগুলো ইস্যুস আছে যেগুলো হয়তো ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট না থাকলেও ইনডিরেক্ট ইম্প্যাক্টও কিন্তু থাকে। তো প্রতিটা রিস্ক ফ্যাক্টরস কনসিডার করার সময় প্রতিটা সিস্টেম ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ভাবে রোল প্লে করতে পারে, সেটা একটু মাথায় রাখতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়াল যদি আমি বলি, যেটা আমি বললাম এগুলো ব্রড অ্যাসপেক্টে একদম ম্যাক্রো সিস্টেম থেকে বললাম, আমি ছোট করে বলি তাহলে একজন ব্যক্তি তার সে কি কি ধরনের বিহেভিয়ার গুলো করছে সেগুলোর সাথে তার কোনো আচরণের সাথে তার কোনো ডেইলি কোনো বিহেভিয়ারের কোনো কানেকশন আছে কিনা। ফর এক্সাম্পল তার ইটিং বিহেভিয়ার, হ্যাঁ, তার লাইফ স্টাইল, সে কি ড্রাগ নিচ্ছে কিনা, এগুলোও কিন্তু শুধু ফিজিক্যাল হেলথের জন্য রিস্ক তা না, মেন্টাল হেলথের জন্য রিস্ক। তার ঘুমটা কি ঠিক হচ্ছে, সে কি ঠিক পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমাচ্ছে, এডিকুয়েট স্লিপ আছে, তার কি অ্যাপেটাইট ঠিক আছে, এগুলো যে শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা না, এগুলো যদি অনিয়ম করা হয় এটা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু রিস্ক। এগুলো সিমটমস আপনি বলতে চাচ্ছেন? এগুলো রিস্ক ফ্যাক্টরস। যদি কেউ এগুলো ঠিক প্রপারলি যদি এগুলো না করতে পারে ডেইলি লাইফ অ্যাক্টিভিটিস গুলোর জন্য, এগুলো কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর। যে আমার স্লিপ প্যাটার্ন নষ্ট হয়ে গেছে, যেটা কোভিডে অনেক বেশি বলা হচ্ছে, হ্যাঁ, অথবা হচ্ছে বা অনেক বেশি পরিমাণ কফি খাচ্ছি, অনেক বেশি পরিমাণ নিকোটিন নিচ্ছি, যে এগুলো শুধু ফিজিক্যাল হেলথের জন্য রিস্ক না, এগুলো মেন্টাল হেলথের জন্য ইকুয়ালি রিস্ক। হ্যাঁ, তো সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদেরকে বোঝা যে আমার মেন্টাল হেলথের জন্য কি কি রিস্ক হতে পারে। একই সাথে আপনারা দুজনেই বলছিলেন ফ্যামিলি সাপোর্ট, এবং আমরা হারউইলের প্ল্যাটফর্মটা নিয়েও কথা বলছিলাম। সো সাপোর্ট সিস্টেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ তার জন্য সাপোর্ট সিস্টেমটা কম, যার বন্ধু নাই, যার ফ্যামিলি ওভাবে করে নার্চার করছে না, যার চাইল্ডহুডের এক্সপিরিয়েন্স গুলোতে ট্রমা আছে, তার জন্য কিন্তু এগুলো সবই রিস্ক ফ্যাক্টরস, ইন্ডিভিজুয়াল বাট এগুলো কিন্তু সবই রিস্ক ফ্যাক্টরস। তো সেগুলো জায়গাটাও কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখা। একই সাথে রাইট, এবং একই সাথে আপনি বলেছেন যে কোন বিষয়গুলো প্রোটেক্ট করতে পারে মেন্টাল হেলথকে, প্রোটেক্ট করতে পারে, বা যেভাবে আমরা বলি যে শারীরিক স্বাস্থ্য প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা বলি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করি, এগুলোকে বলা হয়, তাই না? এখন কিটো ডায়েট এসছে, আরো অনেক কিছু শরীরকে ভালো রাখার জন্য। সো মনকে ভালো রাখার জন্যও কিন্তু আমার অনেকগুলো প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টরস বা মেজার্স আছে, আমরা সেটা করতে পারি, যেগুলোর মধ্যে বারবারই ঘুরে ফিরে আসছে যে সোশ্যাল ইন্টারঅ্যাকশন। এখন আপনি বলতে পারেন আপু সেটা তো বন্ধ হয়ে গেছে, নাও উই আর নট ডুইং সোশ্যালাইজিং ডিউ টু কোভিড, বাট আপনি কিন্তু কানেক্টে থাকতে পারেন কিভাবে? থ্রু অনলাইন, যেটা আমরা এখন করছি, আমরা আলোচনা করছি, গল্প করছি, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শেয়ার করছি। সো শেয়ারিং ইজ অলওয়েজ হেল্পফুল। এটা অনেক সবসময় একটা প্রোটেক্টিভ একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে ফর মেন্টাল হেলথ। সেই জায়গাগুলো বের করা, এবং নিজের মধ্যে আমার অনেক পটেনশিয়াল আছে, আমি নিজেই জানি আমি অনেক রেজিলিয়েন্ট। প্রতিটা মানুষ খুবই রেজিলিয়েন্ট, উনি জানেন যে ওনার স্ট্রেসটা উনি কিভাবে কোপ করবেন। যেমন আমার জন্য হতে পারে যে আমি মিউজিক শুনি, ঠিক আছে, আপনার জন্য হতে পারে যে আপনি বলেছেন আপনি আপনার প্যাশন আছে ট্রাভেলিং এর, সেটা আপনার জন্য একটা প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর, আরেকজনের জন্য হতে পারে বই পড়া। তো সেই জায়গাগুলো খুঁজে বার করা, সেগুলো করে নিজের মনকে যত্ন করা, এটাই হচ্ছে এটার প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর। সো দেন এগেইন ওই একটা কথা বলছিলাম কয়েকদিন ধরে, সেলফ লাভ, যেটা যে নিজেকে ভালোবাসা, নিজেকে বোঝা আসলে, এন্ড ডিনায়ালে না থাকা, প্রবলেম হলে প্লিজ শেয়ার, এন্ড ইন আদার পার্টিও, যেমন আমাদের ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি, তাদেরকেও তো বুঝতে হবে। সো এই স্টিগমা নিয়ে আরো কথা বলবো সামনে। সো আমি যেটা বুঝতে পারলাম ফ্রম উম্মে আপনার এই ডিটেইলড অ্যান্সার থেকে, ডিটেইলড ডিসকাশন থেকে, যে সাইকোলজি it is actually a very vast area, so many psychological area to cover. এত বড় a complicated একটা subject, then how do you define branches or wings of psychology? If I ask to Naima now, প্লিজ যদি শেয়ার করেন যে এত কমপ্লিকেটেড এন্ড ভাস্ট একটা এরিয়াকে আমরা কিভাবে খুব সিম্পলি ব্রাঞ্চেস অথবা উইংস অফ সাইকোলজি বুঝতে পারবো, যে কোনটা সাইকোলজির কোন অংশ। ওভার টু ইউ নাইমা। ওকে, সেগুলো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আপনি যেটা এখানে আর কি হাইলাইট করেছেন বা এমফাসাইজ করেছেন। আসলে আমরা যদি আসলে সাইকোলজিস্টদের এত ব্রাঞ্চ এবং এত ফিল্ড, এবং সাইকোলজিস্টরা বিভিন্ন ফিল্ডে কাজ করছে, এইটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মানুষজনের জন্য জানা, যে আসলে মানে সাইকোলজিস্টরা কোন কোন ফিল্ডে কাজ করছে। মাঝে মধ্যে মিস ইনফরমেশনের জন্য, বা দেখা যায় যে প্রপার ইনফরমেশন না থাকা, বা সাইকোলজিস্টের পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যে দেখা যায় প্রপার ইনফরমেশন দেওয়া হয় না, তো মানুষজন দেখা যায় যে যেই প্রবলেম নিয়ে যার কাছে যাওয়া উচিত
তার কাছে সে যাচ্ছে না, অন্য কারো কাছে যাচ্ছে যে হয়তো এই প্রবলেমটা নিয়ে ডিল করে না। তো প্রথমে আমি কিছু স্লাইড শেয়ার করব যে আসলে কোন কোন সাব ফিল্ডে এই মুহূর্তে সাইকোলজিস্টরা কাজ করছে। তো আপনি যদি এখানে যদি স্লাইডটা দেখতে পারেন তাহলে দেখতে পারবেন যে আমি জাস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে এখন কারা কারা কাজ করছে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মতে আমি সেটা গো থ্রু করবো। দেন আমি কিছু পয়েন্ট হাইলাইট করব যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে অনেক বেশি পপুলার বা রিনাউন্ড। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আছেন, দেন আছে কগনিটিভ অ্যান্ড পারসেপচুয়াল সাইকোলজিস্ট, কমিউনিটি সাইকোলজিস্ট, কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট, ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজিস্ট, এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট, engineering psychologist, environmental psychologist, evolutionary psychologist, experimental psychologist, forensic psychologist, health psychologist, neuropsychologist, industrial and organizational psychologist, quantitative and measurement psychologist, rehabilitation psychologist, social psychologist, sports psychologist. So you can imagine this psychologist আসলে কত ফিল্ডে কাজ করছে। আমরাই মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে এই সাব ফিল্ডস গুলোর নাম মনে থাকে না, হ্যাঁ, কারণ যে যে ফিল্ডে কাজ করছে সেই হিসেবে যে অ্যাজ এ লেম্যান বা লে পার্সন যারা আছে তাদের জন্য তো আরো কনফিউজিং। এখন যদি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে বলি, বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রমিনেন্ট যেটা আছে ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট। ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট তাদের কাজটা মোটামুটি ওভারল্যাপিং, বাট দেয়ার ইজ লাইক ডিফারেন্স বিটুইন দেম। যেমন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের যদি কথা বলি, আমি নর্মাল টার্মে যদি বলি, তারা হচ্ছে দেখা যায় যে ডেইলি লাইফের কনফ্লিক্ট থেকে শুরু করে সিভিয়ার যে আমার ডিসঅর্ডার গুলো আছে, সাইকোটিক ডিসঅর্ডার গুলো যেমন স্কিজোফ্রেনিয়া হতে পারে, মুড ডিসঅর্ডার হতে পারে বা পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার হতে পারে, সেই জিনিসগুলো নিয়ে মেইন কথা হচ্ছে যে সিভিয়ার সাইকোটিক বা নিউরোটিক ডিসঅর্ডার গুলো নিয়ে হচ্ছে আপনার ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা ডিল করে থাকে। আচ্ছা, তারা কাউন্সিলিং ও প্রোভাইড করে। দে ক্যান ওয়ার্ক ইন মোস্ট অফ দ্য টাইম দে ওয়ার্ক উইথ লাইক ডক্টরস আন্ডার ডক্টর সুপারভিশন। হ্যাঁ, তো কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট যারা, তাদের মেইন এমফাসাইজটা থাকে হচ্ছে যে একটা মানুষের বা হিউম্যান বিইং এর তার যে রিসোর্স গুলো আছে বা স্ট্রেস গুলো আছে সেটা কিভাবে তার ভিতরে আরো বেশি স্ট্রংলি মোটিভেট করে তাকে ডেইলি রুটিন বা ডেইলি ফাংশনিং এর ভিতরে নিয়ে আসা। Counseling psychologists, they can work in schools, or they can work with couple, or they can work with family, they can work in organization. So তারা সিভিয়ার কেস গুলা নিয়ে ডিল হয়তো করে না, লাইক সাইকোটিক or নিউরোটিক কেসেস, বাট লাইক ডেইলি লাইফ স্ট্রেসার। আমার যদি আমার ফ্যামিলি রিলেশনশিপের প্রবলেম বা আমার ভোকেশনাল কাউন্সিলিং এর যদি দরকার হয়, সেই কাজগুলো করে থাকে হচ্ছে কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্টরা। দেন আমি আমার ফিল্ডের কথা যদি বলি, যেটা নাও বাংলাদেশে খুবই নিউ, সেটা হচ্ছে কগনিটিভ অ্যান্ড পারসেপচুয়াল সাইকোলজিস্ট, নিউরোসাইকোলজিস্ট, রিহ্যাবিলিটেশন। এই তিনটা আমি একসাথে বলবো বিকজ দেয়ার ফাংশন লাইক কোয়াইট ওভারল্যাপিং। এই মুহূর্তে আপনি যদি চিন্তা করেন ফুল ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে কিন্তু নিউরো ডেভেলপমেন্টাল রিলেটেড ডিসঅর্ডার গুলো অনেক বেড়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড যেহেতু ওয়ার্ল্ডের সবকিছুই সায়েন্স বেসড হয়ে যাচ্ছে, সবকিছু সায়েন্স ফোকাস হয়ে যাচ্ছে, যে কোনো রিসার্চের জন্য আমাদের কিন্তু এভিডেন্সের দরকার হয়, স্পেশালি ওয়েন উই আর ডুইং লাইক বায়োলজিক্যাল রিসার্চ। সেই ক্ষেত্রে নিউরোসাইকোলজিস্ট অথবা কগনিটিভ সাইকোলজিস্ট দে হ্যাভ আ লাইক বিগ রোল টু প্লে। ইনাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক উইথ হিউম্যান ইনফরমেশন প্রসেস, হাউ দে মেক ডিসিশন, what are the things that like manipulate their decision or develop distorted thoughts, এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করি। এবং আমরা মেইন ফোকাসটা যেটা ব্রেইন অ্যান্ড বিহেভিয়ার, উই ওয়ান্ট টু কানেক্ট ব্রেইন অ্যান্ড বিহেভিয়ার। যে আমার ব্রেইনটা, কারণ আমি আপনাকে প্রথম দিকে বলেছি যে যখন আমরা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের সম্মুখীন হই তখন কিন্তু আমার কিছু হরমোন সেক্রেট হতে থাকে। একে তো এনভায়রনমেন্ট একটা অলরেডি একটা সেটিংস ক্রিয়েট করেছে আমার জন্য, অলরেডি একটা স্ট্রেসার আমার এখানে আছে। দেন আমার একটা হরমোন সেক্রেশন হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমার রেশনাল থিংকিং প্রসেসটাকে বাধা দিচ্ছে। সো আমরা এটাই, এবং আপনি দেখবেন ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু ভ্যারি করে। আপনি যখন, আমি নর্মাল মজার একটা এক্সাম্পল বলি, যখন প্যান্ডেমিকটা শুরু হয় আমরা কিন্তু এক একজন এক একভাবে রিয়েক্ট করেছি, খেয়াল করেছেন? কেউ কেউ বলছে না এটা কোনো সমস্যা নাই, কিচ্ছু হবে না, হ্যাঁ খুবই মানে একদম এমন একটা ভাব কিছুই হয় নাই।
অনেকে প্যানিকে দেখা যাচ্ছে Panic রুম attack থেকে বের করেছে। হচ্ছে না, হ্যাঁ রুম থেকে বের হচ্ছে না। আবার কেউ কেউ কি তারা খুব অ্যাক্টিভ, তারা কি করছে যে আচ্ছা ঠিক আছে একটা সিচুয়েশন অ্যারাইজ হয়েছে, তাহলে আমি একটু প্রিপেয়ার হই কি করা যায়। সো আমরা জি বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করি যে আমরা আমাদের রিসার্চের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে আমাদের ব্রেনটা আসলে কিভাবে, সিচুয়েশন তো সেম বাট ওয়াই উই আর লাইক অ্যাক্টিং ডিফারেন্টলি differently. and how our brain is like playing a role on this like overall situation. সো সেটাই হচ্ছে মেনলি সাইকোলজিস্টের কাজ। এছাড়াও আমি নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার কথা বললাম। রিসেন্টলি কিন্তু হয়তো আমাদের ফুড হ্যাবিট হতে পারে, লাইফস্টাইল হতে পারে, জেনেটিক মিউটেশন হতে পারে, অনেক কারণে কিন্তু আমাদের এখন বাচ্চাদের মধ্যে অনেক ধরনের নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বা ডিসএবিলিটিস দেখা যাচ্ছে। সেই সেক্টর নিয়েও কাজ করে হচ্ছে নিউরোসাইকোলজিস্টরা। তারা মেইন কথা হচ্ছে তাদের ব্রেনটা কিভাবে ফাংশন করে সেটা বোঝার চেষ্টা করে, এবং তাদের এই বায়োলজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে neuropsychologists they want to create a proper environment for these special children so that they can function normally, so that they can be a part of mainstream. এটা হচ্ছে নিউরোসাইকোলজিস্টের কাজ। দেন আমি যদি আরেকটা বলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি, এটা এটা নিয়ে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অনেকে কাজ করছে। সেটা হচ্ছে অর্গানাইজেশনে আমি আমার এমপ্লয়ি যারা আছে তাদের হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটিটা আমি কিভাবে বাড়াতে পারি, বা তাদের কাজের গতিটা যাতে মোটিভেট করতে পারি, বা লিডারশিপ কেমন হলে ভালো হবে, এমপ্লয়ি অ্যান্ড লিডার রিলেশনশিপ, স্টাফ অ্যান্ড ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপ, সেটা নিয়ে ডিল করে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিস্ট। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট, এবং আমাদের কিন্তু দেখবেন যে এডুকেশনাল সাইকোলজিস্টে আমার গভর্নমেন্ট থেকেও কিন্তু খুব এমফাসাইজ করা হচ্ছে যে বিভিন্ন স্কুলে দেখা যাবে যে স্কুল সাইকোলজিস্ট বা এডুকেশনাল সাইকোলজিস্টদেরকে রিক্রুট করা হবে। কারণটা কি, এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট আমাদের কিন্তু বেসিক, আমাদের প্রথম কি প্রাইমারি আমাদের ইউনিট কি হোম, রাইট? বাসা থেকে আমাদের গ্রুম আপ শুরু, বাসা থেকে নেক্সট বাচ্চাটা কোথায় যায়, নেক্সট সোশ্যাল ইউনিট কোনটা, স্কুল, রাইট? সো স্কুলে গেলে সেই জন্য স্কুল থেকে যদি আমাদের এই মেন্টাল হেলথ রিলেটেড ইস্যুগুলো নিয়ে যাতে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা হয়, এই জন্য এডুকেশনাল সাইকোলজিস্টের মেইন কাজ হচ্ছে স্টুডেন্ট মোটিভেশন কিভাবে বাড়ানো যায়, বা তাদের ক্লাসরুমের বিহেভিয়ারটা কেমন হতে হবে, টিচার স্টুডেন্ট ইন্টারাকশনটা কিভাবে হলে প্রোডাক্টিভ একটা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট পাওয়া যাবে। এছাড়াও এডুকেশনাল সাইকোলজিস্টরা আরো অন্যান্য প্রবলেম, জাস্ট লাইক কোনো বাচ্চা যদি প্রবলেমেটিক বিহেভিয়ার থাকে, তার কি বাসার হোম এনভায়রনমেন্টে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, সেটা নিয়েও কিন্তু এডুকেশনাল সাইকোলজিস্টরা ডিল করে। বাট তাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে একটা স্টুডেন্টকে, সে যে কোনো সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসেরই হোক বা যে কোনো হোম এনভায়রনমেন্ট থেকে আসুক না কেন, তাকে কিভাবে হাইলি মোটিভেট করে তার প্রোডাক্টিভিটিটা বাড়ানো বা একাডেমিক এক্সেলেন্সটা বাড়ানো, এটাই হচ্ছে আপনার এডুকেশনাল সাইকোলজিস্টের কাজ। আমি আরেকটা জাস্ট ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজিস্ট যেটা বলবো, আরেকটা পার্ট বলা যেতে পারে চাইল্ড সাইকোলজিস্ট। তারা মেইনলি হচ্ছে হোল দ্য ডেভেলপমেন্টাল পিরিয়ড বা একটা বাচ্চার ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে হয়ে থাকে সেই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করে। আর আরেকটা হচ্ছে স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট, যদিও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আসলে এটা নিয়ে ডিগ্রি নেই। আমি এই জিনিসটা হাইলাইট করতে চাই, আমাদের আসলে সাইকোলজি ফিল্ডটা এত ফাস্ট যে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই আছে যে স্পেশালাইজ ফিল্ডে হচ্ছে ডিগ্রি করা। And I'm really glad and I'm really like কি বলবো, I'm proud of my colleague and my friend উম্মে, কারণ ও কিন্তু এই মুহূর্তে হচ্ছে ফ্যামিলি থেরাপি, ফ্যামিলি কাউন্সিলিং নিয়ে কিন্তু সে কাজ করছে, এবং সে সেখানে সার্টিফাইড একজন কাউন্সিলর। তো আমাদের এই 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 সেই সেই দিক থেকে আমাদের আসলে এই ফিল্ড গুলো এখন আস্তে আস্তে আর কি গ্রো করছে, যে আমরা স্পেসিফিক ফিল্ডে আস্তে আস্তে স্পেশালাইজ প্র্যাকটিশনার্স বা পার্সনদেরকে পাচ্ছি। তো এটাই হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে সাইকোলজিস্ট এই ফার্স্ট ফিল্ড, যেটা আমি খুবই অল্প মানে সংখ্যক ওয়ার্ডে এবং খুব সহজভাবে বলার চেষ্টা করেছি। নাইমা, ইউ রিয়েলি অ্যামেজড মি। মানে আমার তো এত আইডিয়াই ছিল না, আমারও একদম বেসিক কিছু আইডিয়া ছিল। মানে ইউ জাস্ট ওপেন দ্য উইন্ডো and this is just a first session and I just মানে আমার কাছে মনে হলো যে ওয়াও, আমি অনেক কিছু আসলে খুব অল্প সময় জেনে গেলাম। আপনি খুব সুন্দর মতো বলেছেন, খুব সিম্পল ভাবে, বাট আমরা জানি সাইকোলজি সাবজেক্ট এত সিম্পল না। সো ব্যাক টু মাই প্রিভিয়াস থটস, যে আসলে সেই একই কথা ঘুরে ফিরে বারবার বলা, যে আমরা কোনো ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না, দ্বিধা বোধ করি, কারণ আদার পার্টি অ্যাজ ইন ফ্রেন্ডস বা ফ্যামিলি মেম্বার্স তারা আমাদের জাজ করবে বা টাইটেল দিবে কোনো একটা। সো
আমরা তো এই জানলাম, কেবলই জানলাম নাইমার কাছ থেকে যে সাইকোলজির কতগুলো উইংস এন্ড কতগুলো ব্রাঞ্চেস অলরেডি আছে, and so many types of expertise or professional supports are available. To Umme, if I want to know now from you that how do we know when to seek professional help? কখন আমরা প্রফেশনাল হেল্পের ব্যাপারে সিরিয়াসলি নিব যে আমাদের এখন দরকার? রাইট, আমার মনে হয় এক্স্যাক্টলি নাইমা যেভাবে করে বলেছে তারপরে যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে যে ঠিক কখন তাহলে বুঝবো যে আমার আসলে হেল্পটা প্রয়োজন, রাইট? সো কয়েকটা প্যারামিটার খুব আছে, যেমনটা ফিজিক্যাল হেলথের জন্য আমরা বলি যে কিভাবে হলে আমরা বুঝবো শরীর খারাপ হচ্ছে, ঠিক তেমনি ভাবে মানসিক স্বাস্থ্যেরও কয়েকটা বিষয় আমরা লক্ষ্য যদি করি তাহলে আমরা বুঝবো। সেখানে হচ্ছে যে খুবই সিম্পল কিছু জিনিস নোটিস করা যে আমার কত ডিউরেশনের ধরে আমার খারাপ লাগছে। খারাপ লাগাটা কি শারীরিক নাকি মানসিক? মানসিক খারাপ লাগাটা কি আর শারীরিক খারাপ লাগাটা কি? শারীরিক খারাপ লাগাটাও কিন্তু এখানে হতে পারে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা বোঝা। সেটা হচ্ছে আমাদের অনেক সময় যখন আমরা খুব মেন্টালি ডিস্টার্ব থাকি তখন আমার ফিজিক্যাল সিমটমস হতে পারে, যেমন প্যালপিটেশন, হ্যাঁ, হেডেক, অনেক সময় অনেকের থাকে যে ট্রাবল হয় পেটে, বা অনেকের আছে যে স্টামাকটা খুব খুব আপসেট হয়ে যায় বা স্টামাকে অনেক ধরনের ডিফিকাল্টিস উনি ফেস করে। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক দিন যাবত ওনার খুব ফ্যাটিক কাজ করছে, হ্যাঁ, বা কোনো কিছুতেই উনি মনে হচ্ছেন যে উনি শারীরিকভাবে ভালো ফিল করছেন না। এইগুলো সিমটমসও কিন্তু মেন্টাল হেলথের সাথে রিলেটেড, এটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ কিছু ফিজিক্যাল সিমটমস আছে, আরো অনেক আছে, আমি জাস্ট কয়েকটা বললাম। এছাড়া আমি কোনো কিছুতে ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না, যেগুলোতে হয়তো আমি আগে কাজ করতে ইন্টারেস্ট পেতাম, এখন আমার সেগুলো আর ভালো লাগছে না। আমার অনেক বেশি সময় ধরে আমার মনটা খারাপ থাকে, অথবা আমি আগে যে মোডটা থাকতো, সাধারণত আমাদের প্রত্যেকের একটা প্রিডমিনেন্ট মোড আমরা বলি, অর্থাৎ সাধারণত আমরা একটা মোড়ে থাকি, সেখান থেকে বেশ আলাদা আমার আচরণগুলো হয়ে গেছে, আমি বেশ অন্যরকম মোড়ে থাকি, এবং এটা বেশ লম্বা সময় ধরে, সাধারণত বলে থাকি যে 2 সপ্তাহ যাবত যদি এগুলো চলতে থাকে, এবং সেটার কারণে আমার ডেইলি লাইফ যে ফাংশনিং গুলো আছে, সো ডেইলি লাইফে আমরা কি করি, আমাদের খাবার, ঘুম, কাজ, এগুলো হ্যাম্পার্ড হবে এবং ক্রুশিয়াল হচ্ছে আমার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাবে, অথবা আমার যে ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন যে প্যাটার্নটা আছে ওখানেও এটা ইম্প্যাক্টেড হবে এবং আমার রিলেশনশিপ গুলো হ্যাম্পার্ড হবে। সো ওভারঅল যদি আমরা এই বিষয়গুলো যখন লক্ষ্য করি যে প্রায় 2 সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় ধরে হচ্ছে, এটা যে কোনো মেন্টাল হেলথ কন্ডিশনেই হতে পারে। নামা যেমন বলছিলেন অনেক ধরনের ফিল্ডের কথা, এবং আমি যদি মেন্টাল হেলথ ইস্যুজ এর কথা বলি, ডিসঅর্ডারস, সেটার জন্য আমাদের পুরো একটা বই আছে, ডিএসএম, এত মোটা, সো ওটা বলে শেষ করা যাবে না। সো ওটা বলবো নেক্সট সেশনগুলোতে আমরা একটা একটা করে কভার করব ইনশাআল্লাহ। রাইট, জাস্ট আমি ইন জেনারেল কতগুলো সিমটমস এর কথা বললাম, যেগুলো যদি আমরা নোটিস করি যে 2 সপ্তাহের অধিক সময় ধরে আমি গো থ্রু করছি এগুলোর মধ্যে দিয়ে, তখন আমার বুঝতে হবে যে আমার মধ্যে কোনো মানসিক কোনো আমার অসুবিধাটা হচ্ছে, এবং সেখানে আমার হয়তোবা প্রফেশনালকে কনসাল্ট করতে হবে। সো মিনিমাম 2 উইকস টু মোর, একদম বেসিক যেটা মন খারাপ থাকা বা এই সিমটমস গুলো আপনি থাকা বললেন। আপনি যখন এই ডিসক্রাইব করছিলেন না, আমি কিন্তু চিন্তা করছিলাম কখনো আমার সাথে এরকম হয়েছে কিনা। সো থ্রু দিস ডিসকাশন আমাদের হার্বেল মেম্বারদের যদি কারো হেল্পও হয়ে থাকে, উই উড বি রিয়েলি হ্যাপি, যে আমাদের মেইন মিশনটাই ছিল এই সেশনটার অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো। সো এইভাবে আসলে আমরা নেক্সট সেশন গুলোতে আমরা আরো আলোচনা করব, আরো ডিসকাশন করব, আরো ডিটেইলে ডিসকাশন করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, খুব ইনফরমেটিভ ছিল আপনার এই ডিসকাশনটা। এই মেন্টাল হেলথের ব্যাপারে যে লতা, আপনার কাছে আবার আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে এই যে ফ্রেন্ড এন্ড ফ্যামিলিকে যে অ্যাপ্রোচ না করার যে বিষয়টা আছে, যে সংকোচ বোধটা আছে, এই যে সাজেশনটা শুনতেই চায় না অনেকে, বা ফ্যামিলিতে কেউ যদি বলে যে ওর এই প্রবলেমটা হচ্ছে, সাপোজ কোনো টিনেজ মেয়ে, ছেলে, বা ইট ক্যান বি এনি এজ, বয়স্ক, মাঝ বয়সী, যে কেউ হতে পারে, বা ছোট বাচ্চা, অনেকে হয়তো অনেক সময় না এত সেন্সিটিভিটি চলে আসে, এত সেন্সিটিভিটি নিয়ে নেয়, এত অফেন্ডেড ফিল করে যদি কেউ বলে যে ওকে একটু ডক্টরের কাছে নিয়ে যাও, মেন্টাল ডক্টর বা প্রফেশনাল হেল্পের দরকার। তো এই যে ব্যাপারগুলো না, আমাদের এই স্টিগমার ব্যাপারে আমি বারবার কেন বলছি যে এই জিনিসগুলোই খুব আই উড সে খুব স্টাবার্ন, যে আমাদের ভাঙতে হবে এই স্টিগমাটা, এই ট্যাবুটা। তো আমি এখন একটু জাস্ট ছোট করে জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা এটা কিভাবে ট্যাকেল করব, কিভাবে বুঝবো যে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি বা কি করতে পারে যখন তারা বুঝতে পারবে, যে আপনি যেটা বললেন যে কখন বুঝতে পারবে তাদের প্রফেশনাল
হেল্পের দরকার, বাট ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি কি করতে পারে সেই সময়, কিভাবে হেল্প করতে পারে বা কথা বলবে কিভাবে ওই পার্সনটার সাথে? লতা, মানে উম্মে আপনার কাছ থেকে যদি জানতে চাই। ভেরি ভেরি ক্রুশিয়াল এই জায়গাটা, কারণ অনেক সময় হচ্ছে আমাদের ল্যাক অফ নলেজ থাকে, কিন্তু নলেজ যদি থাকেও তারপরেও আমরা রিল্যাক্টেন্ট থাকি, যে আমরা হয়তো সাপোর্টটা সিক করতে চাই না। তখন ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি খুবই নিজেকে খুবই অনেক সময় গিলটি মনে করে, এটার কারণে নিজেরাও অনেক অনেক বেশি স্ট্রেস নেয়, অনেক সময় হেল্পলেস ফিল করে যে আমি আসলে কিভাবে সাপোর্ট করতে পারি। তো সেখানটার জন্য আমি খুব ছোট করে একটা মডেল এখন এক্সপ্লেইন করব, এবং আমি স্লাইডও মডেলটা একটু দেখাতে চাচ্ছি। এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা বেসিক একটা মডেল। এই মডেলটা ফলো করার জন্য কাউকে সাইকোলজিস্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই, কাকে কোনো প্রফেশনাল হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা যে কেউ যদি এই মডেলটা বুঝতে পারেন, তাহলে তার বন্ধু, তার কলিগ, তার ফ্রেন্ড সবাইকে উনি হেল্প করতে পারবেন। ঠিক আছে, একটু সময় করবেন, আমি স্লাইডটা ছোট করে বলছি। এটা মেন্টাল হেলথ ফার্স্ট এইডের একটা মডেল। এটা 24টারও বেশি দেশে অলরেডি এভিডেন্স বেসড, এবং ইন্টারেস্টিং ভাবে এই কোভিড এর মধ্যে আমরা এটা কাজ করা শুরু করেছি যে এই মডেলটা বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে কতটা ইফেক্টিভ হয়, এবং খুব শীঘ্রই আমরা আশা করছি এটা ডিসেমিনেট করতে পারবো এই রেজাল্টটা। অলরেডি আমরা কাজ করছি। তো এখন মডেলটা বলি যে মডেলটা কি। এটাকে আমরা ছোট করে বলি এলজি মডেল, ALGEE, এলজি মডেল। ওকে, সো এলজি মডেলের প্রথমটাই হচ্ছে A ফর অ্যাসেসমেন্ট, অ্যাসিস্ট অ্যান্ড অ্যাপ্রোচ। অর্থাৎ আমি যখন একটা মানুষ কিছু মেন্টাল হেলথ ইস্যুস তার মধ্যে হয়েছে, বা আমি অবজার্ভ করছি তার হেল্প দরকার, তখন প্রথমেই আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তাকে অ্যাপ্রোচ করা, তাকে সাহায্য করা, তাকে হেল্প করতে হবে, রাইট? ওই ইন্টেনশনটা থেকে আমি তো অ্যাপ্রোচ করব। সেখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাই অ্যাসেসমেন্ট। অ্যাসেসমেন্ট পার্টটা আমি কিভাবে করব, কিভাবে? আমি তো একজন প্রফেশনাল সাইকোলজিস্ট না, সো হাউ ক্যান আই অ্যাসেস? এটা কিন্তু আমার মাথায় আসতেই পারে। একটু খেয়াল করব যে অবজারভেশন, আমার অবজারভেশন গুলো কি আছে। আমি যে ব্যক্তিটার সাথে মিশি, বা যে আমার বন্ধু, বা যে আমার কলিগ, উনি যে শেয়ার করছেন অথবা শেয়ার করছেন না, এই দুই জায়গা থেকেই আমি কিছু সাইন এন্ড সিমটমস পাবো, যেগুলোর মাধ্যমে আই ক্যান আইডেন্টিফাই। হ্যাঁ, যেমন ধরেন একটা ব্যক্তি যদি, আমরা খুব দেখি না ইদানিং ফেসবুকের স্ট্যাটাস গুলো দেখা যায়, অনেকে সুইসাইড করে তার আগে আমরা খেয়াল করি যে স্ট্যাটাস গুলো দেওয়া হয়, সেখানে খুব গ্লুমি স্ট্যাটাস থাকে, জীবন ভালো লাগে না, আমি যদি না থাকতাম, হ্যাঁ, অথবা মৃত্যুর পরে এরকম হবে, এই ধরনের কথা কিন্তু আমরা খুব হরহামেশাই দেখতে পারি যে খুব বলা হয় খুব ফ্রিকুয়েন্টলি। এবং ইন্টারেস্টিং ভাবে এটা যারা গবেষণা করছেন সুইসাইড গুলো, সেখানে সবসময় বলে যে যারা কিনা রিস্কে থাকেন তারা কিন্তু ওয়ার্নিং সাইন্স দেন। একটা মিথ আছে যে এগুলো নিয়ে কেউ কথা বলে না, হ্যাঁ, কিন্তু গবেষণাগুলো বলছে সবসময় একটা কোনো না কোনো সাইন এন্ড সিমটম দিবে ব্যক্তি। সো আপনি ওটা অবজার্ভ করতে পারেন। হ্যাঁ, সো এই জায়গাটা ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডস যদি একটু অবজার্ভ করে, তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে ওনার আসলে রিস্ক কতটুকু, হেল্প দরকার কিনা। এবং অনেকে আবার সেলফ হার্ম করে, অর্থাৎ সুইসাইডাল আইডিয়েশন বা অ্যাটাকস নাই, কিন্তু হয়তো হাত পা কাটছে। এটাও কিন্তু এক ধরনের কোপিং, যে উনি মেন্টাল হেলথের কারণে, তার মেন্টাল হেলথটা উনাকে সে কেপাবল করতে পারছে না, যে কারণে উনি সেটাকে কোপ করছেন কেটে। ঠিক আছে, ওই জায়গাটাও নোটিস করা যে উনি ওনার পেইনটাকে কিভাবে কোপ করছেন, আসলে কি উনি হাত পা কাটছেন, এইটা খেয়াল করা। এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি নোটিস করছি কিনা। এছাড়া আরো একটু রিস্ক ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে আমি একটু খেয়াল করব ব্যক্তি কোনো প্ল্যান করেছে কিনা। অর্থাৎ সে বলছেন যে তার হয়তো বা সুইসাইডের চিন্তা হয়, কিন্তু সে কি কখনো শেয়ার করেছে যে তারপরে সে তার কোনো প্ল্যান আছে, কনক্রিট কোনো প্ল্যান আছে, বা কবে সে করবে? এখন সে যদি বলে ধরেন আমার কালকে প্ল্যান আছে করার, তাহলে আমার রিস্কটা হাই। আমি এই মুহূর্তে হাতে পিলস নিয়ে বসে আছি, মেডিকেল এমার্জেন্সি, এই মুহূর্তে তাকে আমার হেল্প করতে হবে। সো এই অ্যাসেসমেন্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এই কিছু ছোট ছোট জিনিস আছে, এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা অ্যাসেস করে ফেলতে পারি। এখন তারপরের পার্টটাতে আমি আসছি, এলজি এল এ চলে আসবো। এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আমি প্র্যাকটিশনার হিসেবে মনে করি। সেটা হচ্ছে লিসেন নন জাজমেন্টালি। এটা যতটা বলা সহজ, করাটা অনেক এবং ডিফিকাল্ট। কারণ হচ্ছে আমি একটু শুরুতেই বলেছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকের ফ্রেম অফ রেফারেন্স ইজ ভেরি ডিফারেন্ট, এবং দেয়ার আর ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস। তো সেই কারণে আমার কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবে কিছু ভ্যালুস থাকবে, এবং আমি কিন্তু যখন একজনকে শুনবো সেই ভ্যালুস গুলো কিন্তু আমার চলে আসবে। তাহলে আমি কিভাবে নন জাজমেন্টাল থাকবো? একটা সহজ উদাহরণ দেই, যদি বাংলাদেশ কনটেক্সটে বলি, দেয়ার আর পিপল যারা কিনা
খুব বেশি কমফোর্টেবল ফিল করেন না সেক্সুয়ালিটি নিয়ে কথা বলতে অথবা জি ডিভোর্স নিয়ে কথা বলতে। হ্যাঁ, জি জি সো এই ধরনের ইস্যুস নিয়ে যখন বন্ধুরা কথা বলবে বা ফ্যামিলি মেম্বার্স কথা বলে অথবা যে সোসাইটির একজন কথা বলে, আপনার কালেই কথা বলে, তখন কিন্তু অনেক সময় আমরা জাজমেন্টাল থাকতে পারি, হয়ে ট্রু যাই জি ন্যাচারালি, কারণ আমার জাজমেন্ট আছে ব্যক্তি হিসেবে। কিন্তু এখানে আমরা যেটা বলি যে আপনি ব্যক্তি হিসেবে আপনার নিজস্ব কিছু জাজমেন্ট থাকতে পারেন, কিন্তু সেটা আপনি যখন ওই বন্ধুকে শুনবেন, সেই কলিগকে শুনবেন, আপনার ফ্যামিলির কাউকে শুনবেন, সেটাকে একদম পেছনে রেখে আপনার শুনতে হবে। অর্থাৎ আপনি ইম্পোজ করতে পারবেন না, এখানে কেউই রাইট আর রং না, সো আপনি ইম্পোজ করবেন না। এবং এমপ্যাথি কনসেপ্টটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট। এমপ্যাথি বলতে আমরা কি বুঝাই? সহমর্মী হওয়া। অর্থাৎ ধরেন আমি এখানে বসে আছি, আমি 9 দেখতে পাচ্ছি, আপনি আমার অপোজিটে আছেন, আপনি কি দেখতে পাবেন? 6 পাবো। সো কে রাইট? নাইমা আপনি বলেন, আমি রাইট নাকি আপনি রাইট? দুইজনের জায়গা দুইজনই থেকে রাইট। রাইট, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। রাইট, এটা কি হচ্ছে, এটা আমাদের পারসেপশন, আমরা কোথা থেকে পারসিভ করছি সেই জায়গাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমি যদি ব্যক্তির কথা শুনতে চাই, আমি আপনার কথা শুনতে চাই ফর এক্সাম্পল, তাহলে আমি আমার জায়গা থেকে দেখলে কিন্তু আপনাকে হবে না, আমাকে কি করতে হবে? আপনার জায়গায় এসে দেখতে হবে, আদারওয়াইজ আমি 9 দেখবো আর আপনি 6 দেখবেন। হয় দেখতে রাইট, পারবো। এক্স্যাক্টলি। সো ওই জায়গাটা নিউট্রালি আসতে হবে। জি ভেরি নিউট্রালি ওই জায়গাটা আমাকে করতে হবে। সো লিসেন নন জাজমেন্টালি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে এলজির জি, যেটা হচ্ছে যে আমরা ইনফরমেশন দিব এবং অ্যাসুরেন্স দিব যে হেল্প ইজ অ্যাভেলেবল। যেটা হয় যে আমরা যখন কোনো মেন্টাল হেলথ ইস্যুর মধ্যে গো থ্রু করি, তখন আমরা সাধারণত খুব হেল্পলেস ফিল করি, আমাদের মনে হয় যে আমাদেরকে কেউ হেল্প করতে পারবে না, বাট দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইজ অ্যাভেলেবল। সো এতটুকু ইনফরমেশন দেওয়া, হেল্প ইজ অ্যাভেলেবল, এবং কোথায় হেল্পটা পাওয়া যেতে পারে সেই সম্পর্কে যদি একটু ইনফরমেশন দেওয়া যায়, তাহলেও কিন্তু অনেকটা সাপোর্ট হয়ে যায়। যেমন অনেকটা নাইমা বলছিলেন অনেকগুলো ব্রাঞ্চেস এর কথা, যে কে জি কোন সাপোর্টটা দেয়, অতটুকু ইনফরমেশন কিন্তু একজনকে দিলে ওটুকু কিন্তু অনেক বড় একটা হেল্প, সেই জায়গাটুকু করা। তারপরে দুটো ই আছে, বড় বড় ই, দুটোই হচ্ছে এনকারেজমেন্ট বোঝায়। সো প্রথম এইটা হচ্ছে এনকারেজ করা প্রফেশনাল হেল্পের জন্য। যদি আচ্ছা আমি দেখি বন্ধু হিসেবে বা ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে অথবা কলিগ হিসেবে অথবা যে কেউ হিসেবে, লেমেন হিসেবে, যে একজন ব্যক্তির প্রফেশনাল সাপোর্ট দরকার, তাহলে আই উইল নট ইম্পোজ, বাট রাদার আই উইল এনকারেজ। I'll ওকে encourage, আমি আবার এমফাসিস করছি, not impose but encourage, যে you might need help, professional help, and it can help you to get out of this situation, ওটাকে বলা, এবং সেটার জন্য সেই এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করা থ্রু মাই নন জাজমেন্টাল লিসেনিং। নেক্সট পার্ট ইজ আমি এনকারেজ করব ব্যক্তির মধ্যে কি কোপিং মেকানিজমটা আছে যেটার মাধ্যমে উনি নিজেকে ভালো রাখতে পারে। অর্থাৎ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হতে পারে, রিল্যাক্স করার জন্য ওনার জন্য কি হতে পারে, যেমন ইয়োগা, মেডিটেশন, রিল্যাক্সেশন, হ্যাঁ, কথা বলা, শেয়ার করা, অ্যাক্টিভ থাকা, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েতে একজন এটা আরেকজনকে যাকে স্যুট করে। জি এটা নিজেকে খুঁজে বার করা, কিন্তু এনকারেজ করব যেন ব্যক্তি ওই কাজটা করে। এই যে যে ছোট 5টা স্টেপ, এইটুকু কাজ করলে কাউকে সাইকোলজিস্ট বা কাউকে সাইকিয়াট্রিস্ট বা অন্য কোনো প্রফেশনাল হতে হবে না, কিন্তু এইটার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি যদি একটু চেষ্টা করেন এই জিনিসটা, এই মডেলটাকে অ্যাডাপ্ট করতে, তাহলে খুব ভালোভাবে উনি একজনকে হেল্প করতে পারেন, এবং এই কম্পোনেন্টস গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি আই মাস্ট সে উম্মে খুব জটিল একটা টপিককে আপনি এত সহজ করে বুঝালেন। আই এম রিয়েলি ভাষা নাই honestly. Thank you very much for that. So থ্যাংক ইউ। um, if we move to next question, as a commoner, আমরা যদি জানতে চাই যে appropriate professionals psychological সাপোর্টের ক্ষেত্রে কি আসলে what is appropriate professional psychological support? নাইমা, অনেকক্ষণ আপনার সাথে কথা হয় নাই, ওকে তো নাইমার কাছে থেকে জানতে চাই, অনেকক্ষণ কথা হয়নি আপনার সাথে। তো ওকে যেটা বললাম যে প্রফেশনাল সাইকোলজিক্যাল সাপোর্টটা কি, appropriate professional psychological support? থ্যাংক ইউ শেগুপ্তা আপনার কোয়েশ্চেনের জন্য, আবার আর কি আমার কাছে আসার জন্য। আমার কলিগ প্লাস আমার ফ্রেন্ড সে খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু এক্সপ্লেইন করেছে যে আপনি অ্যাজ এ আপনি বন্ধু হিসেবে বা পরিবারের মেম্বার হিসেবে আপনি কিভাবে একটা ক্রাইসিস মোমেন্টে আপনি সাপোর্ট দিতে পারেন, প্রাইমারি সাপোর্ট। সো নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা আসে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে প্রফেশনাল হেল্প এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রফেশনাল হেল্প।
জি এই জায়গাটাতে আমাদের বাংলাদেশে আমি বলবো যে এই মুহূর্তে রিসেন্টলি আমার যেটা পার্সোনাল অবজারভেশন, যে এক মানুষের ল্যাক অফ ইনফরমেশন, যেটা আমার কলিগ অলরেডি বলেছে যে ইনফরমেশনটা কিন্তু প্রোভাইড করা হয়তো যাচ্ছে না, কোনো কারণে প্রপার ইনফরমেশনটা আমাদের সাধারণ জনগণের কাছে যাচ্ছে না। তো তারা আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রফেশনাল হেল্প সেটা বোঝে না। তো আমি প্রথম দিকে যেটা শুরু করতে চাই, আসলে আপনি কার কাছে হেল্পের জন্য যেতে চাচ্ছেন এবং কি ধরনের প্রবলেমের জন্য। যেমন আমি বলেছি যে যদি সিভিয়ার কোনো সাইকোটিক ডিসঅর্ডার হয়, যেমন স্কিজোফ্রেনিয়া, যদি একটা লোক খুবই উন্মাদের মতো একদম বিহেভ করছে, তাকে কোনোভাবেই কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না এবং আপনি বুঝতে পারছেন যে এটা একটা খুবই এক্সট্রিম বিহেভিয়ার নর্মাল বিহেভিয়ার তুলনায়, দেন আমরা যেটা বলি যে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া। এবং বাংলাদেশে কিন্তু এই যে সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়ার এই কনসেপ্টের আগে কিন্তু আগে মানুষজন কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্টের কাছেই যেত, এবং জি ডাক্তারদের এই কনসেপ্টটাই আর কি মেইন কনসেপ্টটা ছিল, যে যে কোনো ধরনের মানসিক সমস্যা হলে, ওটা মাইল্ড ডিপ্রেশন হোক বা যে কোনো প্রবলেমই হোক, অ্যাংজাইটি রিলেটেড ইস্যু, তখন দেখা যেত সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেত। আপনার সিভিয়ার যদি প্রবলেম হয় দেন আপনি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে পারেন। আরেকটা যেটা হচ্ছে যে আপনি সাইকোলজিস্ট এবং সাইকিয়াট্রিস্টের ভিতরে একটা পার্থক্য আছে, এই জিনিসটা অনেকে জানে না। আচ্ছা সাইকিয়াট্রিস্ট যারা, তারা হচ্ছে ডক্টর, তারা মেইনলি হচ্ছে বেসিক্যালি ডক্টর। তারা এমবিবিএস কমপ্লিট করার পরে তারা সাইকোলজির উপরে পার্টিকুলার একটা ডিগ্রি নেয়, পার্টিকুলার ডিউরেশন অফ টাইম। দেন তারা আস্তে আস্তে এই ফিল্ডে এক্সপার্টিস তাদের ডেভেলপ হয়, এবং they can prescribe drugs and they deal with like severe cases, like psychotic cases or neurotic cases, severe cases. Then আসে সাইকোলজিস্ট। সাইকোলজিস্টের আমি অনেকগুলো ব্রাঞ্চ বললাম, কিন্তু সাইকোলজিস্টের আমি এটা একটু হাইলাইট করব, সাইকোলজিস্টরা কিন্তু মেডিসিন প্রেসক্রাইব করে না। অনেকেই দেখা যায় যে সেশনে যে বলতেছে যে ওষুধ দিবেন না, ওষুধ কমন দিয়ে কোশ্চেন দিয়ে করবে না, হ্যাঁ কমন কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ ওষুধ লাগবে না, কিন্তু সাইকোলজিস্টের কাজ কিন্তু মেডিসিন প্রেসক্রাইব করা না। তো আপনি এটা আগে একটু ক্লিয়ার হয়ে, মানে আমি এটা আমার দর্শকদের কাছে এটা একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে কোনো প্রবলেমে যাওয়ার আগে আসলে প্রবলেমের সিভিয়ারিটিটা কি, যেটা আমার ফ্রেন্ড কিছুক্ষণ আগে হাইলাইট করেছে, সেটা একটু ভালো মতো ক্লিয়ার হয়ে নেন। দেন আপনার কি ধরনের সাপোর্টের দরকার, ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো টু সাইকিয়াট্রিস্ট অর ডু ইউ নিড আ হেল্প অফ আ সাইকোলজিস্ট। এখানে সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়ার আগে আমি এখানে আবার একটু হাইলাইট করব, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে অনেকে ডিপ্লোমা কোর্স করে নন সাইকোলজি ব্যাকগ্রাউন্ড, তারা হয়তো দেখা যাচ্ছে যে সার্ভিস দিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে প্রবলেম এটা না, তারা যদি অনেক ডিগ্রি নিয়ে আস্তে আস্তে এই ফিল্ডটায় তাদের নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পারে এবং অনেক সুপারভিশনের মাধ্যমে, সেটা কোনো সেটা সেদিক থেকে এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আছে। কিন্তু আপনি যদি সাইকোলজিস্ট বলেন, প্রপার সাইকোলজিস্টের আপনার হেল্প লাগবে, আপনাকে ফার্স্টে জানতে হবে তার কি সাইকোলজিতে অনার্স মাস্টার্স করা আছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, তার কি সাইকোলজিতে তার ব্যাকগ্রাউন্ড অনার্স মাস্টার্স করা। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, যেহেতু আপনি প্রফেশনাল হেল্পে যাচ্ছেন, এই হেল্পের জন্য যাচ্ছেন, সে কি প্র্যাকটিশনার্স, তার কি পার্টিকুলার কোনো থেরাপি বা সাইকোথেরাপির উপরে তার কি কোনো কোর্স করা আছে বা ট্রেনিং সে নিয়েছে, সে কি ধরনের থেরাপির উপর কাজ করছে। কারণ আপনি যখন কোনো সাইকোলজিস্টের কাছে যাবেন, নিশ্চয়ই আপনি কারো রেফারেন্সের থ্রুতে যাবেন যে তুমি অমুকের কাছে যাও, সো ইউ ক্যান আস্ক দেম দিস কোয়েশ্চেন্স ইদার, অর তাদের কাছে ইনফরমেশন যদি না থাকে, ইউ ক্যান লুক এট দ্য প্রোফাইল অফ দ্য সাইকোলজিস্ট ইউ আর গোয়িং টু। আচ্ছা সেকেন্ডলি হচ্ছে যে প্র্যাকটিশনার্স তো বললাম, আপনার এখন বিভিন্ন মানুষের কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা থাকে, আমি আগেই কিন্তু মিক্স গুলা বলেছি, এবং আমাদের ফিল্ড গুলো মোটামুটি অনেকখানি ওভারল্যাপিং। এখন ধরেন আপনি যাচ্ছেন অ্যাংজাইটি রিলেটেড কোন একটা ইস্যু নিয়ে, যে সাইকোলজিস্টের কাছে গেলেন, তার আসলে ওই অ্যাংজাইটি রিলেটেড ইস্যুগুলো নিয়ে ডিল করার কতদিনের অভিজ্ঞতা আছে বা কতদিন সে এই ফিল্ডটায় কাজ করছে। আমি বলছি যে নতুন কারো কাছে এনকারেজ করা যাবে না, নতুনরাও তো দেখছে, কিন্তু সে কি কারো সুপারভিশনের আন্ডারে আছে নাকি, সেটা আমাদের একটু জানতে হবে যে নতুনরা কি সুপারভিশনের আন্ডারে আছে নাকি, সে কতদিন এই ফিল্ডটায় প্র্যাকটিস করছে, বা সে আমার এই প্রবলেমটা নিয়ে কতটুকু ভাবে ডিল করেছে এর আগে। তো আচ্ছা সেই জিনিসগুলো আমি যখন অ্যাসেস করতে পারবো, দেন কিন্তু আমি আসলেই আমার জন্য পার্টিকুলার, কারণ আপনি নর্মাল চিন্তা করেন আমরা যখন ডাক্তারের কাছে যাই, হ্যাঁ আপনার বুকে ব্যথা, আপনি কি মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যাবেন বা নিউরোলজিস্টের কাছে যাবেন না, আপনি কিন্তু কাউকে ফোন দিবেন, হ্যাঁ যে আচ্ছা এই হার্টের কোনো স্পেশালিস্ট কেউ আছে, আমার তো এরকম বুকে অনেকদিন ধরে ব্যথা হচ্ছে। আপনি যদি গ্যাসের সমস্যা হয়, তাহলে কি আপনি নর্মালি অন্য কোনো ডাক্তারের, হার্টের ডাক্তারের কাছে যাবেন বা নাক কান গলার ডাক্তারের কাছে যাবেন, সেটা কিন্তু না। ঠিক একইভাবে সাইকোলজির জন্য আপনাকে এই ডিসিশন গুলো মেক করতে হবে আপনার প্রবলেম গুলোর জন্য, যে আসলে আমি কি ধরনের হেল্পটা দরকার এবং আমি কার কাছে যাব।
আরেকটা হচ্ছে যে কিছু জিনিস আমাকে যখন আমি সাইকোলজিক্যাল সেশনের জন্য যাব কিছু জিনিস আমাকে কনসিডার করতে হবে। এক, যে আমি যে সাইকোলজিস্টের কাছে যাচ্ছি এটা কিন্তু একটা টু ওয়ে প্রসেস। ক্লায়েন্ট এন্ড জি সাইকোলজিস্ট জি দুইজনে জি কিন্তু কাজ করছে। আমরা কতটুকু কম্পেটেবল একজন আরেকজনের সাথে, আর উই ফিলিং কমফোর্টেবল অর নট, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন সাইকোলজিস্টের পার্ট থেকে ইম্পর্টেন্ট, এটা হয়তো পরবর্তীতে আমার ফ্রেন্ড যেহেতু সে প্র্যাকটিশনার সেই ব্যাপারটা আরো বেশি হাইলাইট করবে। বাট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমি কতটুকু কমফোর্টেবল বা কতটুকু কমফোর্টেবল ফিল করছি তার হুম, সাথে কথা বলে বা এক্সপ্রেস করে। এবং আরেকটা হচ্ছে যে যে কথাটা আমি বললাম যে আরেকটা কোয়েশ্চেন ডিল করা, যে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে চাইল্ড সাইকোলজিস্ট খোঁজে অথবা হচ্ছে যে ফ্যামিলি থেরাপিস্ট খুঁজছে, কিন্তু সে জি গেল নর্মাল এমন একজন কাউন্সিলরের কাছে বা এমন সাইকোলজিস্টের কাছে যে হয়তো অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন ওর আদার ডিসঅর্ডার নিয়ে কাজ করছে, সে ফ্যামিলি থেরাপি নিয়ে কাজ করে না। জি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার দেখা যাবে যে মানে লাভের থেকে ক্ষতি বেশি হবে, কারণ তার তো পার্টিকুলার ওই ফিল্ডে কোনো এক্সপেরিয়েন্স নেই। এই জন্য যে আমি আগে একটু জিজ্ঞেস করে নেওয়া আসলে আপনি কাদেরকে নিয়ে ডিল করেন, চাইল্ড আর অ্যাডোলেসেন্টদেরকে নিয়ে ডিল করেন, অ্যাডাল্টসদেরকে নিয়ে ডিল করেন, নাকি আপনি ফ্যামিলি কাউন্সিলিং ও প্রোভাইড করে থাকেন। তো এই কোয়েশ্চেন গুলো যদি আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করে থাকি বা নিজেদেরকে একটু মানে যে কোনো থেরাপিউটিক মানে আমরা ডাক্তার চুজ করার আগে যেভাবে অনেক আমরা অ্যানালাইসিস করি না, জি যে ওই ডাক্তারের কি সবকিছু ডিগ্রি কোন ফিল্ডে, সে কতদিন কাজ করছে, এক্সপিরিয়েন্স কেমন, হ্যাঁ কার আছে হ্যাঁ সে কতটুকু ডেভেলপমেন্টের ভিতরে আছে, সেলফ ডেভেলপমেন্টের ভিতরে। এই কোয়েশ্চেন গুলো আস্ক করে আমি যদি একটা সাইকোলজিস্টকে চুজ করি তখনই আমি বলবো যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রফেশনাল হেল্পের জায়গাটা তখনই আসে। তো অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া অ্যানালিসিস করে আপনি বলছেন যে প্রফেশনাল হেল্পটা নিতে, আদার না হলে বলছেন যে লাভের থেকে ক্ষতিটাই বেশি হতে পারে। সো উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এগেইন। আপনাদের দুজনকে আসলে এত মানে আই ডোন্ট হ্যাভ ওয়ার্ডস, এত কমপ্লিকেটেড একটা টপিক কিভাবে এত সুন্দর করে সিম্পল ভাবে আমাদের বুঝাচ্ছেন, কারণ থ্যাংক ইউ এনাফ। তো আপনার কথা শুনে যেটা মনে হলো যে নাইমা আপনাকে বলছি যে আম, এই প্রফেশনে আসলে এথিক্যাল কনসার্ন আর গাইডেন্স বলে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমি বুঝতে পারলাম, যে এই ব্যাপারে একটু জানতে চাই। আর এটাও জানতে চাই যে জাস্ট যেটা শেয়ার করলেন যে প্রফেশনাল ক্লায়েন্টের কম্প্যাটিবিলিটি তো আছেই, আমি শিওর কনফিডেন্সিয়ালিটি ইনশিওর করাটাও একটা বিশাল ব্যাপার। ক্লায়েন্ট কনফিডেন্ট কখন হবে, যখন আমার এই সিক্রেট গুলো বা আমার এই ফ্রাস্ট্রেশনস গুলো শুধু সাইকোলজিস্টের কাছেই থাকবে, অন্য কারোর কাছে যাবে না। সো আই উইল বি কমফোর্টেবল। সো আপনার দুজনের কাছে আমি ইনফ্যাক্ট এটা জানতে চাই যে আপনি যেহেতু রিসার্চ করছেন, তো এই যে এথিক্যাল ইস্যুস, এথিক্যাল একটা কনসার্ন আছে, একটা গাইডেন্স আছে, একটা কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্যাপার আছে, তো এইটা আপনারা কিভাবে এনশিওর করেন? আমি উত্তর দিব আগে নাকি? প্লিজ বলুন। ওকে। এইটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয়, এই যে আমরা যে ট্যাবুটা কাজ করে না, জি এটা কিন্তু আরেকটা কারণ। কারণ দেখা যাচ্ছে যে অনেকে এই কনফিডেন্সিয়ালিটিটা যদি মেনটেন না হয় এই ভয়ে দেখা যাচ্ছে যে সাইকোলজিক্যাল হেল্প গুলো নিতে যাচ্ছে না। জি এটাই গেস। অনেকে দেখা যায় যে হয়তো সে পাবলিক ফিগার, কোনো পাবলিক জি ফিগার বলতে আমি শুধু সেলিব্রিটি বোঝাচ্ছি না, সে কোনো একটা অর্গানাইজেশনের হেড হতে পারে, তাকে অনেকে চিনে, হ্যাঁ, বা এমন হতে পারে যে সে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি টিচার বা শিক্ষক, সে জি নিতে পারছে না কারণ কি সে তার ইমেজের কথা চিন্তা করে যে বাই চান্স যদি ইনফরমেশনটা লিক আউট হয়ে যায় হুম হুম সেই ক্ষেত্রে কি হবে। তো এই এথিক্যাল বিষয়গুলো আসার আগে আমি মানে তিনটা পয়েন্ট আমরা যেটা বলি যে কোন একটা সাইকোলজিস্ট সেশনে গেলে কাউন্সিলর বা সাইকোলজিস্টের যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এমপ্যাথেটিক টুয়ার্ডস ক্লায়েন্ট, যেটা আমার ফ্রেন্ড অলরেডি খুবই সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করেছে, যে তার নো ডাউট। পার্সপেক্টিভ থেকে মানে দেখা বা তার পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করা, দেন আনবায়াস অ্যাটিটিউড। আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিব। অনেক সময় আমি কেন বললাম যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রফেশনাল হেল্পটা খুব দরকার, মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে আমাদের কোনো বন্ধু সে যদি সাইকোলজির স্টুডেন্ট হয়ে থাকে আমরা যে বলি, এখন স্টুডেন্টরা তো স্টিল দে আর ডেভেলপিং রাইট, তারা হুম কিন্তু হুম এখনো প্রফেশনাল হয়নি, তাকে যে বললাম বা শুধু সে একটা মাস্টার্স করা কোনো প্র্যাকটিস এই মুহূর্তে করছে জি না, জাস্ট ইন জেনারেল সে একটা অনার্স মাস্টার্স করা, তার কোনো থেরাপি ট্রেনিংও নেওয়া নেই, প্লাস হচ্ছে সে কোনো প্র্যাকটিসের ভিতরেও নেই বা সুপারভিশনের ভিতরে নেই। তার কাছে যে আমি কিছু প্রবলেম শেয়ার করলাম, সে হয়তো দুষ্টামি করে একটা ওই বন্ধুটা আমাকে ডায়াগনোস করে দিল, আল্লাহ তোমার তো তুমি তো কি জানি ডিপ্রেশনের রোগী বা তোমার তো পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আছে। ব্যাস হয়তো মাথা মুন্ডু কথাটা, খেয়ে গেছে। হ্যাঁ খুবই সিম্পল, হ্যাঁ খুবই সিম্পল একটা হয়তো ফান করে বলেছে,
কিন্তু সেটা কিন্তু আমার যে প্রবলেমটা নিয়ে যাচ্ছে তার মাথায় কিন্তু এটা স্টাক হয়ে গেল, এবং দ্যাট কুড বি আ মেজর ইস্যু ফর দ্যাট পারসন, এবং সেখান থেকেও তার অনেক ধরনের প্রবলেম কিন্তু ক্রিয়েট হতে পারে। সো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখা, যে আমরা যেটা বলি যে যে কোনো, আমরা কিন্তু যারা পরিচিত তাদেরকে কিন্তু আমরা ক্লায়েন্ট হিসেবে দেখতে পারবো না। যেমন আমি চাইলে আমার বন্ধুকে বন্ধুর কাউন্সিলর হতে পারবো না, কারণটা কি, আমি তো তার সম্পর্কে অলরেডি জানি, এবং তা আমার কিন্তু অলরেডি একটা ফ্রেমওয়ার্ক মানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে। আমি কিন্তু তাকে আনবায়াস ওয়েতে জাজ করতে পারবো না। এই জন্য আনবায়াস থাকাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা থার্ডলি আমরা বলি কনফিডেন্সিয়ালিটি। আমাকে খুবই ভালোভাবে কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করতে হবে। যেহেতু আমি রিসার্চের মানুষ, আমি নিজেকে রিসার্চার বলতেই বেশি পছন্দ করি। রিসার্চের মানুষ আমরা, কিন্তু এখানে যে রিসার্চ গুলো ইভেন কন্ডাক্ট যেখানে করি ইউকেতে, আমাদের অনেকগুলা প্রসিডিউর, এথিক্যাল প্রসিডিউরের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, অনেক জায়গা থেকে পারমিশন আনতে হয়, দেন আমাদের সিগনেচার নিতে হয় অন পার্ট অফ দ্য ক্লায়েন্ট, আমরা নিজেরাও সিগনেচার করি যাতে কোনো ধরনের কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রেক না হয়। ইভেন আমি যদি কোনো সেশন রেকর্ড করি, এটাও কিন্তু আমাকে জানাতে হবে ক্লায়েন্টকে যে আই এম গোয়িং টু রেকর্ড দিস সেশন। ইভেন আমি যে ডাটাটা স্টোর করছি, ডাটাটা কিভাবে স্টোর করা হচ্ছে, কোথায় রাখা হচ্ছে, এবং ডাটাটা কি আমি কারোর সাথে শেয়ার করব নাকি, সেটাও কিন্তু আমাকে ক্লায়েন্টকে জানাতে হবে, না হলে কিন্তু এই জিনিসটা টোটালি ইলিগাল হয়ে যাবে। এবং আমরা শুধুমাত্র যেটা বলি যে তিনটা রেয়ার সার্কামস্টেন্সেস এর ক্ষেত্রে আমরা আসলে এথিক্যাল যে আমাদের কনফিডেন্সিয়ালিটিটা সেটা আমরা ব্রেক করে থাকি। এক হলো কি, যে যদি ক্লায়েন্টের ভিতর সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি থাকে, আমার যদি মনে হয় যে হি অর শি ইজ গোয়িং টু কমিট সুইসাইড, then I have to share with like someone like family member or doctor or someone else. And আরেকটা হচ্ছে তার কি violent attitude আছে নাকি towards someone, like maybe he or she is planning to physically abuse or harm someone, or মার্ডারের চিন্তা তার ভিতর দিয়ে আসছে, সেই জায়গাটা খেয়াল রাখতে হবে। আর এটা হচ্ছে বাই চান্স দেয়ার ইজ আ লিগাল ইস্যু, লিগাল একটা ইস্যু আসলো এবং আমাকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে হবে। জি জি। তো এই তিনটা ক্ষেত্রে কিন্তু মেইনলি কনফিডেন্সিয়ালিটি আসলে ব্রেক করা হয়। আমার যেটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আমার যেটা ইউকে থেকে আমি দেখে আসছি রিসার্চের মাধ্যমে, আমার সাইকোলজিস্ট যারা আছে, আমার ধারণা যারা অলরেডি এই ফিল্ডে যারা প্র্যাকটিশনার তারা অনেকেই মেনটেন করে, বাট আমি বলবো যে পেপার ডকুমেন্টটা মেনটেন করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং প্লিজ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য ডেটা, দ্যাট হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ডু উইথ ডেটা। ইভেন তুমি যদি তোমার লকারেও রাখো, ডেটাটা কোথায় স্টোর থাকবে সেটাও যদি জানানো হয় ক্লায়েন্টকে, I guess সেটা বেটার হবে, because data storing is another important issue. জি, in a nutshell we want to say that client-এর পুরো রাইট আছে জানার যে তার কথা, তার শেয়ারিং করা এক্সপেরিয়েন্সেস গুলো, মানে এই সবগুলোর ব্যাপারে যে কনফিডেন্সিয়ালিটি আছে, এথিক্যাল গ্রাউন্ডস গুলো আছে। সো এই ক্লায়েন্ট পার্সপেক্টিভে তার রাইটের ব্যাপারে ক্লায়েন্ট হ্যাজ টু বি অ্যাওয়্যার অফ অলসো। এটা এনশিওর করা যে ক্লায়েন্টও কমফোর্টেবল থাকার জন্য সে এনশিওর করবে সাইকোলজিস্টের কাছে যে তার পুরো এই ব্যাপারটা কিভাবে কনফিডেন্সিয়ালি। হ্যাঁ, এবং তিনটা যে সার্কামস্টেন্স আছে, রেয়ার সার্কামস্টেন্স, যে ক্ষেত্রে আমি বাধ্য এই কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রেক করা, এটাও আর কি সেশনের শুরুতে ক্লিয়ার করে নেওয়া ভালো। এই তিনটা ছাড়া কোনোভাবে কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রেক হবে না, এটাও ক্লিয়ার করা। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ নাইমা, উইল গেট ব্যাক টু ইউ সুন। উম্মে, আপনার কাছে সেম কোয়েশ্চেন নিয়ে আসবো, বাট একটু ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভে, যেহেতু ইউর প্র্যাকটিশনার। সো প্র্যাকটিশনার পার্সপেক্টিভে আপনি যদি এই এথিক্যাল গাইডেন্স অথবা এই কনফিডেন্সিয়ালিটি ইস্যুটা নিয়ে কিছু বলেন আমাদের। ডেফিনেটলি এটা ভীষণই ক্রুশিয়াল প্রফেশনাল সাইকোলজিস্টের জন্য, যেটা নাইমা বলছিলেন, এটা ছাড়া আসলে আমরা এগোতেই পারবো না। তো প্রথমে একটু বলে নিই যে এই যে এথিক্যাল কোড অফ কন্ডাক্ট, এটা দিয়ে আমরা কি বোঝাচ্ছি। এখানে হচ্ছে যে আমাদের প্রফেশনাল কিছু কোড অফ কন্ডাক্ট থাকে, যেগুলো আমরা প্রফেশনাল হিসেবে আমরা সেটা অ্যাকাউন্টেবল, অথবা আমরা এই প্রফেশনাল হিসেবে লায়েবল ক্লায়েন্টের জন্য। তাকে আমরা যে একটা সার্ভিস দিচ্ছি, আমরা লায়েবল, ঠিক আছে। এবং আমাদের প্রথম ব্যাপারটাই হচ্ছে যে আমরা ক্লায়েন্টের রাইটস এবং ওয়েলফেয়ার নিয়ে কথা বলবো, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম বিষয়, এবং ওটাকেই আমরা এনশিওর করব। এবং সেটার জন্য প্রথমেই আমরা যেটা বলছিলাম কনফিডেন্সিয়ালিটির যে জায়গাটা, নাইমা সুন্দর করে যে তিনটা পয়েন্ট বলেছেন, সেই জায়গাগুলোকে আমরা অবশ্যই তিনটা জায়গা আমরা কনফিডেন্সিয়ালি ব্রেক করতে পারি, এটাকে আমরা এক্সেপশন অফ কনফিডেন্সিয়ালিটি বলি। এছাড়া আরেকটা জিনিস আমরা প্রফেশনাল সাইকোলজিস্টরা করি, সেটা হচ্ছে যে সুপারভিশন, যেটা নাইমা বলছিলেন।
সুপারভিশন একটা মাস্ট, এটা আমাদেরকে নিতেই হবে ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড অলসো ফর এথিক্যাল কনসার্ন। কারণ আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে বা একজন জুনিয়র হিসেবে আমি হয়তোবা সেরকম কম্পিটেন্ট নাই হতে পারি, অথবা আমি স্টাক ফিল করতে পারি, তখন আমার আরেকজন প্রফেশনাল সাপোর্টটা নিতে হয়। সো দিস ইজ কল্ড সুপারভিশন। এটা আমাদেরকে ডেফিনেটলি করতেই হয়, এবং এটা একটা এথিক্যাল জায়গা যে আমরা এটা করছি কিনা। তো তখন হয়তো অনেক কেস আমরা শেয়ার করি উইথ আওয়ার সুপারভাইজার্স, কিন্তু অবশ্যই অ্যানোনিমাস ভাবে। অর্থাৎ আমরা আমরা নামগুলো বলি না, এমন কোনো কিছু বলি না তথ্য যেটা দিয়ে মানুষকে আইডেন্টিফাই করা যায়, সেগুলো ছাড়াই আমরা কেসগুলোকে বলি এবং সুপারভিশন নেই। তো সেই জায়গাটা আমরা অবশ্যই ইনশিওর করা। এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, যেহেতু আমি প্র্যাকটিশনার এবং একাডেমিক, তো দেখা যায় যে এই যে বিভিন্ন ধরনের যে আমরা সার্ভিস দিচ্ছি সেগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু আবার রিসার্চ করি। তো আমাদের অনেক ডেটাই কিন্তু আমরা গবেষণার কাজে ব্যবহার করি। যেমন আপনি শুরুতেই বলছিলেন যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যামিলি এন্ড কাপল ওয়েলবিং যে ক্লিনিকটা আছে ওটা রান করছি। সো ওটাকে যেহেতু আমি রান করছি, একটা নতুন একটা সার্ভিস আমরা দিচ্ছি, সো এটা ঠিক কতটা এফেক্টিভ সেটাও কিন্তু আমাকে দেখতে হবে, যে আমি যেহেতু একটা জিনিস সার্ভ করছি, সেটার জন্য আমরা কিন্তু ডেটা নিচ্ছি। তখন ক্লায়েন্টকে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি এই ডেটাগুলো আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করব। এবং আপনি যেটা বলছিলেন, এটাকে ইনফর্ম কনসেন্ট আমরা বলি, যে উনি ইনফর্ম হয়েই আমাদেরকে কনসেন্টটা দিচ্ছেন যে হ্যাঁ তুমি এই জায়গায় যা ডেটাগুলো ব্যবহার করতে পারো। এবং এগুলো নাইমা যেটা খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন, এটা অলরেডি আমরা কিছু কিছু প্রফেশনাল অলরেডি আমরা যারা আছি তারা আমরা করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি আমরা যারা আছি আমরা এগুলো মেনটেন করছি। এছাড়াও আরো অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা হয়তো এগুলো এখনো করছে। তবে প্রত্যেকেরই এই যে বিষয়গুলো ডকুমেন্টেশনের জায়গাগুলোতে অনেক বেশি পরিমাণ কেয়ারফুল হওয়ার জায়গা আছে। এটা গেল কনফিডেন্সিয়ালিটির একটা জায়গা। এছাড়াও কিন্তু আমাদের আরো অনেকগুলো এথিক্যাল ইস্যুস আছে। প্রফেশনাল হিসেবে আমি অল্প করে ছোট করে একটু বলবো। যেমন আমি একজন ক্লায়েন্টকে নিয়েছি, আমি জানি যে কিন্তু ক্লায়েন্টটাকে আমি রেগুলারলি দেখতে পারবো না, হ্যাঁ ঠিক আছে। সো তখন আমি তাকে নিলাম, তারপর আবার 1-2 মাস পর একটা ডেট দিলাম, কিন্তু আমার ক্লায়েন্টের হচ্ছে সিভিয়ার নিড আছে, তাকে আমার দেখতে হতো, হয়তো সে আমার উপর রিলাই করছে। তো এই মুহূর্তে এই যে আমি এভাবে করে ক্লায়েন্টটা নিচ্ছি এবং তাকে ডেট দিচ্ছি না, হতে পারে আমার এমার্জেন্সি আসতে পারে, তখন আমি রেফার করবো, কারণটা বলে তাকে আরেকজনের কাছে রেফার করতে পারি। কিন্তু এভাবে করে ক্লায়েন্টকে আটকে রাখা বা নিয়ে নেওয়া, তাকে সার্ভ না করা, এটাও কিন্তু আনএথিক্যাল হিসেবে কনসিডার করা হয়, ঠিক আছে। বা অনেক সময় আমাদের সবারই এমার্জেন্সি থাকতে পারে, হয়তো বাংলাদেশের বাইরে যাওয়া হতে পারে, সেক্ষেত্রে প্রপারলি করতে হবে, ক্লায়েন্টকে টার্মিনেট করে আমাকে রেফার করতে হবে। এই জায়গাগুলো খুব সূক্ষ্ম, কিন্তু এই জায়গাগুলো কিন্তু অবশ্যই আমাদের প্র্যাকটিসের অধীনেই আছে, এটাকে কিন্তু মেনটেন করা। তারপরে হচ্ছে যে যেটা নাইমা বলছিলেন যে আমি কিন্তু সবকিছুর এক্সপার্ট না, ঠিক আছে। যেমন আপনি যখন আমার ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছিলেন, আপনি আমার কয়েকটা জায়গায় বলেছেন, যেমন আমি ট্রানজিশনাল অ্যানালাইসিস নিয়ে পড়াশোনা করেছি, আমি পড়েছি ইএমজিআর নিয়ে, এবং আমার রিসেন্ট বা কারেন্ট যে ফোকাস সেটা হচ্ছে কাপল এন্ড ফ্যামিলি, এবং আমি এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট। তো আমার কয়েকটা জায়গা আছে, এটার বাইরে যে আমি সবকিছু নিয়ে কাজ করব তা কিন্তু না, বা আমি সবকিছুর জন্য কম্পিটেন্টও না। সো এরকম আসলে আমি কি করব তাহলে? আমি কি তাহলে ক্লায়েন্ট দেখা শুরু করব? অবশ্যই না, এটা ভেরি আনএথিক্যাল। তখন আমাকে রেফার করতে হবে। অনেকেই আছেন আমাদের প্রফেশনে বিভিন্ন টপিকের উপর, বিভিন্ন সাবজেক্টের উপর ওনারা এক্সপার্ট, তখন আমাকে রেফার করতে হবে, তখন আমি কিন্তু ক্লায়েন্টটাকে দেখবো না আমার আউট অফ কনফিডেন্স হলে। এছাড়া আমরা আরো কতগুলো জায়গা বলি, যেমন রেসপেক্ট, ক্লায়েন্টের প্রতি রেসপেক্ট, ইকুয়াল রেসপেক্ট সবার জন্য। আমি এখানে বায়াস থাকবো না, অর্থাৎ আমি সোশিও ইকোনমিক স্টেটাস অনুযায়ী একজনকে ডিল করছি, একভাবে সার্ভ করছি তা না, আমার সার্ভিসটা সবার জন্য ইকুয়ালি হবে, ঠিক আছে। এই জায়গাটা খেয়াল করা, হ্যাঁ। এবং বাংলাদেশের বাইরেও এই জিনিসটা বলা হয়, কারণ ধরেন যে ডিফারেন্ট কালচার, রেস, অনেকগুলো ইস্যু চলে আসে কিন্তু। তো এখানে কোনো ধরনের জাজমেন্টাল বায়াসনেস আছে কিনা ওটা আমার একটু মনিটর করা, মাল্টিকালচারাল পার্সপেক্টিভ থেকে সেটা দেখা। এবং একই সাথে আমি ব্যক্তি, আমি কাউন্সিলর, আমি সাইকোলজিস্ট, কিন্তু আমি কিন্তু একজন ব্যক্তি। তো আমার ইস্যুজই হতে পারে লাইফে, আমার ফ্যামিলিতেও কেউ মারা যেতে পারে, আমার ফ্যামিলিতে ডিজাস্টার হতে পারে, আমার পার্সোনাল লাইফে অনেক সময় আমি যেভাবে চাচ্ছি সেভাবে নাও যেতে পারে, হ্যাঁ, আমার সম্পর্কগুলো বিচ্ছিন্ন হতে পারে। তো সেখানে আমি কি করবো তাহলে কি আমি এই প্রফেশনালে আমি কি তখন এই মুহূর্তে সাপোর্টটা দিয়ে যাব? অবশ্যই আমি দিতে পারবো, কিন্তু আমাকে যেটা করতে হবে আমার নিজের ইস্যুস গুলো নিয়ে ওয়ার্ক করতে হবে। আমরা সবসময় পার্সোনাল এন্ড প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এই কথাগুলো বলে থাকি। অর্থাৎ আমি অলওয়েজ, এবং আমরা কিন্তু আমাদের কোর্সের অধীনে আছে, আমরা মাস্টার স্টুডেন্ট যারা পড়ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টে, সেখানে পার্সোনাল আওয়ার নামে একটা কিছু আওয়ার্স আছে পার্টিকুলার, যেটা কিনা ওরা পার্সোনাল নিজেদের ইস্যুস এর জন্য কাউন্সেলিং নিবে, অর্থাৎ নিজের ইস্যুকে ডিল করবে। সো এটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট, নিজের ইস্যুস গুলো রিজলভ না করতে পারলে ক্লায়েন্ট ডিল করাটা কিন্তু আনএথিক্যাল হতেই পারে। আমরা হিউম্যান বিংস, কিন্তু আমাকে ডিল করতে হবে।
এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখা। সো এই কয়েকটা যে বিষয় বললাম এগুলো হচ্ছে একেবারে আমি বলবো আরো অনেকগুলো আছে প্রিন্সিপালস, কিন্তু এগুলো একদম ক্রুশিয়াল, যেগুলো একদম মাথায় রাখতেই হবে। আরেকটা ছোট্ট করে বলবো সেটা হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। অর্থাৎ আমি 2020 এসে একটা ট্রেনিং করলাম, সো আমি 2 মাসের করলাম, সো আমি সারা জীবন এখন ওটা নিয়ে প্র্যাকটিস করছি, ওটাও কিন্তু এথিক্যাল হয় না। কারণ সময়ের সাথে সাথে অনেক অনেক অ্যাডভান্সমেন্ট চলে আসে, অনেক চেঞ্জ আসে, সবকিছুর কিন্তু আপগ্রেডেশন হয়। তো আমাকেও কিন্তু ওভাবে করে একই সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, আমাকে জানতে হবে, আমাকে পড়তে হবে, লেটেস্ট বইগুলো পড়তে হবে, আমাকে জানতে হবে, আমাকে সুপারভিশন নিতে হবে। অন্য থেরাপিস্ট আসলে ওই আমি আবার আগেই আমি একটা থেরাপি করেছিলাম, সো ওই থেরাপিতে আমি থাকবো, অন্যদের গুলো আমি একসেপ্ট করবো না, ওভাবে না, আমাকে একটু ওপেন হতে হবে, অ্যাডাপ্ট করতে হবে, আমাকে জানতে হবে, আমাকে শিখতে হবে। সো আমরা বলি যে এখানে একটা কন্টিনিউয়াস লার্নিং এর প্রসেস, আমাদের প্রফেশনটা ইজ নট ইজি। আমার সুপারভাইজার সবসময় বলতো ফ্যামিলি থেরাপি ইজ নট ফর পিকনিক, তোমাকে এখানে সো এফর্ট দিতে হবে এই জায়গাটায়। আমার জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন মনে হলো যে আপনাদের তো রেগুলার এই সার্ভিসটা দেওয়া, সাইকোলজি সার্ভিসটা দিতে দিতে আপনাদের নিজস্ব শুনতে শুনতে আপনাদের নিজের ভিতরেও তো নিশ্চয়ই অনেক অনেক কিছু জমে যায়, অ্যাজ আপনারা তো হিউম্যান বিং। তো তখন আপনারা কিভাবে আনওয়াইন্ড করেন? আপনাদেরও নিশ্চয়ই তখন কোথাও যেয়ে বলতে হবে। সো ইজ ইট আ রেগুলার প্রসেস? তখন আপনারাও কি আনওয়াইন্ড করেন? আচ্ছা আচ্ছা। রাইট, এটা রেগুলার প্রসেস, আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট কারণ আমাদেরকে সবাই চিনে আমাদের প্রফেশনে। সো আমাদের জন্য দেখা যায় যে আবার ওই একটা জায়গা চলে আসে যে ডুয়েল রিলেশনশিপে আমরা নিতে পারবো কি পারবো না, একটা কনফ্লিক্ট চলে আসে। তখন হচ্ছে আমরা চুজ করি এমন একজন যাকে হয়তো আমি খুব চিনি না, যে হয়তো আমার বন্ধু না, হয়তো নাইমা এখন আমার কাছে চাইলে আমি হয়তো ওকে দিতে পারবো না কারণ আমি ওর বন্ধু। সো সেই জায়গাটা থেকে আমাকে গেলে সরে থাকতে হবে। বাট অফকোর্স দেয়ার আর পিপল যারা কিনা আমাকে অবশ্যই সাপোর্ট করতে পারে, দেশে হোক বিদেশে হোক, ওরকম খুঁজে বার করে আমাকে কিন্তু সেই সাপোর্টটা দিতে হবে। আনওয়াইন্ড করতেই হবে নিজেকে, আদারওয়াইজ আপনি নিশ্চয়ই নতুন কেসগুলো নিতে পারবেন না। আমি এটা একটা হঠাৎ করে একটা মনে হলো কোয়েশ্চেনটা। থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যান্সার। ওকে, এত বাস একটা এরিয়ার এবিসিটাই শুধু আজকে জানতে পারলাম, মানে গল্প গল্প করতে করতে 1 ঘন্টার বেশি হয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না। তো এই যে এত কিছু আপনারা এত সুন্দর করে আমাদের বোঝালেন, এর থেকে যদি আপনি লতা যেটা বলছিলেন, নাইমাও বলছিলেন যে 5 জন মেম্বার হয়, উইল মেম্বারও যদি বেনিফিটেড হয়, উই উইল বি মোর দেন হ্যাপি। বাট কিভাবে, এই যে কোথায় পেতে পারি, মানে একদম বেসিক কোয়েশ্চেন একটা যদি করি, একদম শেষ মুহূর্তে চলে আসছি সেশনটার, যে আমরা এই প্রফেশনাল হেল্প গুলো কোথায় পেতে পারি? অনেকে হয়তো সাহস করে এটা চিন্তাই করলো, যে এই ডিসিশনটা নিল যে অনেক সংকোচের পরে যে না আমি প্রফেশনাল হেল্প নিব, বাট আমি কোথায় যাব, আমি কার কাছে পাবো, কি রকম হেল্প কোথায় পেতে পারি? সো এই এই ব্যাপারটা একটু জানতে চাই যে কিভাবে আমরা পেতে পারি এবং কি কি সার্ভিস আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। আমি দুজনের কাছে জানতে চাই। নাইমা, আপনার কাছে আগে জানতে চাই যে ওয়ে টু গেট ডিফারেন্ট সাইকোলজিক্যাল সার্ভিসেস, আপনি যদি আচ্ছা, কাইন্ডলি। আর এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। আসলে আমরা জানি না যে সার্ভিস গুলো কোথায় প্রোভাইড করা হয় বা কার কাছে আমি যাব। তো আমি যেহেতু আপনি যখন আমার বায়োটা পড়ছিলেন সেখানে কিন্তু আমার ফোকাস এরিয়া ছিল হচ্ছে চাইল্ড সাইকোলজি, আমার যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট আমার ইন্টারেস্ট ফিল্ড যেটা আমি বলবো, তো আমি সেই জায়গাটা আসলে ফোকাস করতে চাই। তো প্রথম দিকে আমি যেটা যে ইউকে তে যেহেতু আমি আছি, তো ইউকে তে আসলে ফুল সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে, এখানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সেটা বাচ্চা হোক বা অ্যাডাল্ট হোক তারা প্রত্যেকে একজন ডক্টরের সাথে হচ্ছে অ্যাটাচ। হ্যাঁ, তো যে কোনো ধরনের প্রবলেমেটিক বিহেভিয়ার যদি অ্যারাইজ করে একটা বাচ্চার ভিতরে, বাবা মা এটা নিজে অ্যাড্রেস করতে পারে ডক্টরের কাছে, বা ডক্টর হয়তো কোনো সিমটম দেখে যদি মনে করে যে বাচ্চাটার হয়তো কোনো ধরনের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, তখন দেখা যায় যে তারা বিভিন্ন সাইকোলজিস্টের কাছে রেফার করে। আবার স্কুলগুলো থেকেও বিভিন্ন ধরনের টিচাররা খুব কনসার্ন থাকে এবং এখানে স্কুলেও সাইকোলজিস্টরা কাজ করে। তারা যদি মনে করে কোনো একটা বাচ্চার প্রবলেমেটিক বিহেভিয়ার আছে বা একাডেমিক্যালি সে ভালো করতে পারছে না বা একাডেমিক্যালি সে পিছিয়ে যাচ্ছে বা তার কোনো ইমোশনাল প্রবলেম আছে, তখন দেখা যায় যে তারা সাইকোলজিস্টের কাছে রেফার করছে। এছাড়াও এখানে কিছু প্রাইভেট অর্গানাইজেশন আছে যেখানে হচ্ছে বাবা মারা নিজেরা সেলফ রেফারেন্সের মাধ্যমে সেখানে সার্ভিসগুলো নিতে পারে। কিন্তু ইউকের এই সিস্টেমটা খুবই সুন্দর হওয়ার পরেও এখানে একটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে যেটা, যেহেতু এটা সেন্ট্রালি এটা কানেক্টেড, এখানে সিরিয়াল পাওয়া খুবই টাফ। হয়তো মানে ইমার্জেন্সি ব্যাপারগুলো তারা এখন ডিল করছে, কিন্তু তাদের যদি মনে হয় যে কেসটা এত বেশি সিভিয়ার না, হয়তো আমার এখন ইমিডিয়েট একটা হেল্প আমি ফিল করছি কিন্তু ডক্টর হয়তো কোনো কারণে ফিল করছে না, আমার সিরিয়াল পেতে পেতে দেখা যাচ্ছে যে 1 মাস হয়ে গেল।
এবং 1 মাস হতে হতে ততক্ষণে প্রবলেমটা আসলে হ্যাঁ মানে এটা একটা খুব একটা প্রবলেমের বিষয় ইউকেতে। কিন্তু প্রাইভেট সেশন যদি যান দে আর লাইক রিয়েলি এক্সপেন্সিভ, খুবই এক্সপেন্সিভ। সো দিস ইজ দ্য হাউ দ্য হোল সিস্টেম ওয়ার্কস। একইভাবে বাংলাদেশেও খুবই ভালো নিউজ হচ্ছে যে রিসেন্টলি স্কুলগুলো গভর্নমেন্ট প্লাস নন গভর্নমেন্ট স্কুলগুলো তারা হচ্ছে বিভিন্ন স্কুল সাইকোলজিস্ট তারা রাখছে। তবে আমি বলবো না যে সব স্কুলেই আছে, বাট মোটামুটি এখন আস্তে আস্তে ট্রেন্ডটা শুরু হচ্ছে যে সাইকোলজিস্টদের নিয়োগ দেওয়া। তো সাইকোলজিস্টরা আছে প্লাস হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরাও কাজ করছে বিভিন্ন হসপিটাল সেটিংসে। তো যদি কোনো কারণে মনে হয় স্কুল থেকে টিচারদের মনে হতে পারে বা বাবা মার নিজেরও যদি মনে হয় যে তার বাচ্চা কোনো একটা মেন্টাল ইস্যুস তার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে বা কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করছে, সেই ক্ষেত্রে সাইকোলজিস্টরা তাদেরকে হেল্প করে থাকে। এছাড়াও আমাদের সরকারি হসপিটালগুলোতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র কিন্তু আছে বিভিন্ন, যেটা হচ্ছে যে কোনো ধরনের চাইল্ড রিলেটেড প্রবলেম, সেটা এপিলেপসি হোক বা নর্মাল বিহেভিয়ারাল প্রবলেম হোক, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার হোক, যে কোনো ধরনের প্রবলেম নিয়ে তারা ডিল করে এবং অ্যাসেসমেন্ট করে। অনেকে আমাদেরকে ফোন দিয়ে বলে কি যে আচ্ছা বাংলাদেশে কি অটিজমের অ্যাসেসমেন্ট করা হয়, আমি বুঝবো কিভাবে? বা আইকিউ কি মেজার করা হয়, কিভাবে বুঝবো? বা এডিএইচডি আছে নাকি, এটা কিভাবে আমি কোথায় যে অ্যাসেসমেন্টটা করতে পারি বা টেস্ট গুলো করতে পারি? সেখানে কিন্তু এই শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলো কিন্তু এই সার্ভিস গুলো দিয়ে থাকে। এবং প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোর ভিতরে যেমন অ্যাপোলো আছে, অ্যাপোলো হসপিটালেও কিন্তু এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করা হয়। এরকম আরো অনেক ইনস্টিটিউট আছে, যেমন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ, তাদের একটা চাইল্ড সেক্টর আছে আলাদা, তারাও বাচ্চাদের এই বিভিন্ন প্রবলেম গুলো নিয়ে ডিল করে। তারপর প্রয়াস, বিভিন্ন এনজিও আছে, সূচনা ফাউন্ডেশন আছে, তারা বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাজ করে। এছাড়াও এখন কিন্তু অনেক ডে কেয়ার সেন্টার স্পেশাল নিড চিলড্রেনদের জন্য, যেমন হানিবিজ একটা ডে কেয়ার সেন্টার আছে, তারা হচ্ছে স্পেশাল নিড চিলড্রেনদের এই সার্ভিস গুলো প্রোভাইড করে থাকে। এগুলো তো আছে। এছাড়া যেটা আমাদের ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সিলিং সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট, তারাও কিন্তু বাচ্চাদের জন্য অনেক সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে। সো আপনি যদি একটুখানি এই যে আমি যে বললাম শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কথা বললাম বিভিন্ন হসপিটালে, তারপর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথের কথা বললাম, প্রয়াসের কথা বললাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা বললাম, এই জায়গাগুলোতেও যদি যান আপনি ইমিডিয়েট সেখানেও যদি সেশনের জন্য টাইম না পান, তারা কিন্তু আপনাকে অন্য কোনো একটা জায়গায় হয়তো রেফার করতে পারে। সো এই ইনফরমেশন গুলো আমার মনে হয় জানা আর কি খুবই দরকার, যে এই জায়গাগুলো সার্ভিস গুলো প্রোভাইড করে থাকে। Definitely. Lata, you want to add something to Naima? রাইট, নাইমা অনেকটা খুব সুন্দর করে ইউকে বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ থেকে বললো। সো অ্যাডাল্টের পার্টটা মনে হয় একটু আমি অ্যাড করে দিলে ওর সাথে হয়তো একটু কমপ্লিমেন্ট করে যাবে। সেটা হচ্ছে যে অ্যাডাল্টদের জন্য অনেক ধরনের সার্ভিসেস আছে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছে সবখানেই। বাংলাদেশের বাইরে তো সেই লাক্সারিটা আছে যে গভর্নমেন্ট কিছুটা কস্ট বেয়ার করে, সো তারা সবাই এই জায়গাটা থেকে আমি বলবো যে সেই লাক্সারিটা পায়। বাংলাদেশে যেহেতু নেই, তো কিন্তু সার্ভিসেস আছে বিভিন্ন রেঞ্জে, বিভিন্ন প্রাইসে এই সার্ভিস গুলো এভেল করা যেতে পারে। গভর্নমেন্ট সার্ভিসেস গুলো মূলত আমি বলবো সব ধরনের মানুষকে অ্যাকোমোডেট করতে পারে, যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বিভাগ এডুকেশনাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি এবং নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে এনআইএমএইচ আছে, তারপর হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ আছে। এছাড়া নতুন অনেকগুলো জায়গা হয়েছে, নতুন অনেকগুলো সার্ভিস, যেমন সাইকোলজিক্যাল এটাকে পিএসডব্লিউসি, হ্যাঁ, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং ক্লিনিক একটা আছে বনানীতে, ওটা বেশ ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। এবং এছাড়াও বিভিন্ন দেখবেন যে বাংলাদেশের বাইরেও যে গভর্নমেন্ট হসপিটাল গুলো আছে সেখানে কিন্তু সাইকিয়াট্রিক ইউনিট আছে এবং তারা কিন্তু এই সাপোর্টটা প্রোভাইড করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, তবে বাংলাদেশের বাইরে একটু সাপোর্টটা অনেক কম, বাংলাদেশের বাইরে না, ঢাকার বাইরে একটু কম, ঢাকার ভেতরে অনেক বেশি পরিমাণ আছে। এখানে আরেকটা জায়গা একটু ইম্পর্টেন্ট, সেটা বলবো যে ডিরেক্ট যে ওয়ান টু ওয়ান সেশন তা তো আছেই, এছাড়া কিন্তু কিছু হেল্পলাইন্স এমার্জিং হয়েছে বেশ। 2013 থেকে বাংলাদেশে বেশ কিছু হেল্পলাইন আসছে, কালপেতরই হচ্ছে প্রথম হেল্পলাইন বাংলাদেশে যারা এটা যাত্রা শুরু করে, ইমোশনাল সাপোর্ট হেল্পলাইন। সেখানেও কিন্তু অনেকে ফোন করে সে সাপোর্টটা সিক করতে পারে, যারা কিনা মনে করছেন যে আমি পে করতে পারছি না, বা যারা কিনা মনে করছেন যে আমার জন্য ফিজিবল না সরাসরি কথা বলা, বা আমি বলতে চাচ্ছি না, তারা করতে পারেন। বা এমন একটা সময় যখন হয়তো আমার নিড আছে কিন্তু আমি কোন থেরাপিস্টের কাছে যেতে পারছি না রাত্রেবেলা ফর এক্সাম্পল, তখন কিন্তু ওই হেল্পলাইন্স গুলো কানপেতরী ছাড়াও আরো নতুন অনেকগুলো হেল্পলাইন্স হয়েছে, প্ল্যান বাংলাদেশের একটা আছে, স্কোয়ারের আছে, সেগুলোরও কিন্তু নাম্বার এভেলেবেল আছে অনলাইনে। তো চাইলেই কিন্তু সেগুলোর সাথে যোগাযোগ করে এই লাইন রেফারেলটা পাওয়া যাওয়া সম্ভব। টোল ফ্রি নাম্বার, রাইট? হ্যাঁ, টোল ফ্রি। হ্যাঁ, ওকে। আমি আমার কলিগের সাথে একটু অ্যাড করতে চাই এখানে।
হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে কি যে এই মুহূর্তে যেহেতু প্যান্ডেমিক যাচ্ছে বা আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি উমেদ নিজেও এই সার্ভিস প্রোভাইড করছে, আমরা কিন্তু এখন অনলাইন সার্ভিস প্রোভাইড করছি। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশনাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট প্লাস আদার অর্গানাইজেশন যেমন কানপেতের ওই ব্র্যাক আইটি আছে। তো মানুষজন কিন্তু ওই যে একটা ট্যাবু কাজ করে না, যে আচ্ছা আমি তো যদি যাই কেউ যদি দেখে ফেলে তখন তো সবাই জানতে পারবে যে আমি তো সাইকোলজিক্যাল হেল্পের জন্য আসছি। এখন কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইজি হয়ে গেছে, আমি যেহেতু অনলাইনে সাপোর্টটা নিচ্ছি, হেল্পটা নিচ্ছি। তো আগে যতটা হেজিটেট ফিল করতাম, আমার মনে হয় মানুষের এখন আর হেজিটেট ফিল করার দরকার নেই, কারণ হচ্ছে আমি অনলাইনে বাসায় বসেই কিন্তু আমি সার্ভিসটা নিতে পারছি। জি জি। সো এই জায়গাটা আর কি আমি একটু হাইলাইট করতে চাচ্ছিলাম যে প্যান্ডেমিকে কিন্তু এখন অনলাইন সার্ভিস গুলো খুব ভালো অ্যাক্টিভলি কাজ করছে বাংলাদেশে। Very informative, must say. Can you believe already 1.5 ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে and গল্পে গল্পে টেরই পাই নাই। Thank you so much. Thank you so very much. This session is this session is very special to me. আমি অনেক দিন থেকে চিন্তা করছিলাম কেন আমরা এত এত ভয় পাই, এই স্টিগমা, এই ট্যাবুটা কিভাবে ব্রেক করতে হবে। Then I got the opportunity from Harville. আপনার দুজনকে অসম্ভব ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকবেন। আমি জাস্ট আমার হার্ভিল মেম্বারদের জন্য, আমাদের হার্ভিল মেম্বারদের জন্য 2-3টা কথা বলতে চাই যে ফ্যামিলিতে বা ফ্রেন্ডদের মধ্যে কাউকে যদি আমরা দেখি যে কোনো কমপ্লেইন করছে বা ডিফারেন্ট বিহেভ করছে, প্লিজ লেটস বি কম্প্যাশনেট অ্যান্ড শো ইউর কেয়ার অ্যান্ড কনসার্ন। আমরা এই সোশ্যাল ট্যাবুটা ব্রেক করি, আমরা স্টিগমা থেকে বের হয়ে আসি। মেন্টাল হেলথ আজকে যা আমরা শিখলাম, mental health is as important as physical health. Please take care of your mental health, your family's mental health, and look for যে close কেউ কোনো প্রবলেমের মধ্যে যাচ্ছে কিনা, কিভাবে তাকে সাপোর্ট করা যায়। Thank you so very much, Naima and Umme. Would love to meet you soon for the next session, of course. And you, both of you, are wonderful. Take good care. Thank you so very much. শেগুফতা, আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ, আপনি সুন্দর অ্যাঙ্করিং এর জন্য এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু কোয়েশ্চেন আপনি হাইলাইট করেছেন এই ফুল সেশনে। আমি হোপফুল যে আমাদের হারউইলে যারা মেম্বাররা আছে তারা এই কনভারসেশনের মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারবে মেন্টাল হেলথের এবিসি সম্পর্কে আর কি। সো নেক্সট সেশন গুলো আমরা আরো ডিটেইলসে যাব। আপনি যদি কিছু বলতে চান আমাদের জন্য। রাইট, এবং একই সাথে যেটা যে আপনারা আমাদেরকে শুনছেন এবং হারউইল কোনো মেম্বার যদি ফিল করে তাদের কোনো সাপোর্ট প্রয়োজন, সেটাও কিন্তু আমরা আছি, আমরা পাশে আছি। আপনারা কিন্তু ইউ আর নট এলোন, উই আর টুগেদার। Right, we are together. That's a very wonderful note to finish this session. Harville members, আমরা আছি, সবাই আছি, একসাথে আছি। প্ল্যাটফর্মটাই ক্রিয়েট হয়েছে আমাদের জানা অজানা সব স্ট্রাগল স্টোরি গুলো নিয়ে আমরা আগাবো, কথা বলবো, and help করব, compassionate হব। We will share common care and concern. Thank you so very much সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।